반갑습니다. 영화학부장 김희진입니다. 네, 오늘 점심 맛있게 드셨나요? 네, 점심 맛있게 드셨고 아직도 여름이에요. 그리고 저희가 이제 오하이오 대학을 처음 이제 시작을 했는데 두 과목을 저희 학부에 오는 문의 전화의 반이 오하이오예요. 그래서 뭐 강의록에 대한 문의, 뭐 어렵다는 문의, 또 무슨 뭐 자막을 달라는 문의, 뭐 따라가기 어렵다는 문의, 뭐 여러 가지 문의가 있습니다. 그래서 그거를 모아서 저희가 1, 2, 3과를 같이 해서 두 과목, 파운데이션 과목하고 테크놀로지 과목 두 개를 1과 2과 3과를 모아서 한번 하고 10월 14일 날 여러분 적어보세요. 아마도 4과, 5과, 6과를 중간고사 바로 전날일 거예요. 그래서 아마 중간고사에 대한 많은 팁을 로버트 교수님하고 캐시 교수님 지금 운영하고 계시잖아요. 문제 요즘 내고 계시죠? You're creating the midterm exams. That's right. That's right. 그러니까 많은 팁을 주실 거라고 생각을 해요. 그래서 여러분 많이 들으시고 자, 첫 번째로 누가 나오시나요? 로버트 교수님하고 박은하 선생님 모셔보도록 하겠습니다. 여러분 정말 고생 많이 하셨거든요. 박은하 선생님. Hi. There are some worksheets out front if you want to pick them up. How many of you are taking the Teaching English with Technology class? How many people are taking the class? Oh, good. All right, so I expect all of you, I saw you, to ask lots of questions. All right? Lots of questions. Okay, the way we set this up today, Park Eun-wha and I are going to talk about the Teaching English with Technology. And then the foundations and methods will be Kelsey and Professor Jo Hae-young. We've prepared this worksheet. These are sort of like your lecture notes, okay? So I'm going to go over the main questions from each week in English and the main vocabulary from each week in English. And then Professor Park will come up and give the lecture in Korean. What her lecture will follow these notes, all right? So you can hear it in Korean and we can read it in English, okay? At any point, if you have a question, please ask. All right, we have some cordless mics and we can send them back to you. Okay, we're covering 3 weeks. Yes, I think I have a question down here. Yes, ma'am. How long is your lecture? What's that? How long is your lecture? 5 minutes? If people start to fall asleep, it will go faster. All right? I will be giving a very short introduction at the beginning, about 5 minutes. And then Professor Park will spend about 20 minutes going over each week. We have almost 4 hours of material that we've condensed down to the most important things that we'll do in about an hour and a half. Okay? At the end of every week, there will be 10 quiz questions that are here, okay? We'll go through them together. If you know the answer, raise your hand and you can be given prizes that Professor Park has prepared. What are the prizes? Snickers. I don't know what this is. I've heard of it. Snickers and these notebooks, all right? Calm down. Calm down. All right. What's that? Sneakers? Yeah, what's that? Sneakers? No. Sneakers are for running. Snickers are for eating. All right? Shall we start? Okay, these classes are based on a relationship we're cultivating with Ohio University. Okay? If you guys were here this summer, you may have met this woman here. Let's see. Dawn Bukowski. She's the head of the department. And then we have Hyojung or Kira Park, who is running the online courses. So all the courses we'll be taking here at CUFS. This woman here is in charge. And those of you who are taking the technology class probably know this woman, yes? Have you seen her? Yes. All right. Okay. So, she looks so excited. These people have created the material that we're covering today, okay? So it's their material, and we're just helping you go through it. Okay, first, what does it say? Okay, technology will not replace teachers.
Teachers who use technology will replace those who don't. That's pretty much the premise for the first 6 weeks of the course, right? Do you guys see this quote in the first lesson? I hope so. Yes? All right. Questions. There are two main questions that you should think about while Professor Park speaks. The first question, why is technology important in language learning? The second, how does technology help in language learning? These are two easy questions. The questions will get harder as we go along. Okay, some vocabulary that you'll need. Positive reinforcement. All right, this is a process of encouraging or establishing a pattern of behavior by offering reward when the behavior is exhibited. Reward. And what's the opposite of positive reinforcement? Negative reinforcement. The reinforcing of a behavior by giving an unpleasant or punishing stimulus when the response is not made, and omitting the adverse stimulus, averse is unpleasant or punishing, when the behavior is made. Positive reinforcement and negative reinforcement. Authentic. This is a very important vocabulary word. Similar to real life contexts or situations. Facilitator. A person or thing that makes an action or process easy or easier. Hopefully the teachers, the professors, the instructors are all being good facilitators. Distance learning. All right, this is what we're talking about the whole 14 weeks. A method of studying in which lectures are broadcast or classes are conducted by correspondence or over the internet without the students needing to attend a school or college, also called distance education. Okay, those are the vocabulary words you'll need as she speaks Korean for the next 20 minutes. Give Professor Park a round of applause. Woo! 안녕하세요. 이번 첫 번째 세션의 또 두 번째 파트를 맡게 된 박은하입니다. 반갑습니다. 이번에 이 테솔 과정 중에서 테크놀로지 쪽하고 파운데이션 쪽이 있는데 테크놀로지 쪽을 이제 저와 로버트 교수님이 맡았고 이제 제가 주로 이제 여러분에게 한국말로 이제 좀 쉽게 이해하실 수 있도록 준비를 했습니다. 그래서 제가 중간중간에 얼만큼 잘 그 학습을 하고 오셨는지 질문을 할 거예요. 그러면 틀려도 좋습니다. 대답을 크게 해주세요. 네, 아셨습니까? 네. 자, 그럼 첫 번째 아까 그 로버트 교수님이 말씀하신 그 질문 2개 혹시 기억하세요? 네, 뭐였습니까? 네, 영어로 기억을 하시는군요. 네. 아, 보고 계시군요. 네. 자, 첫 번째 보시면 언어 학습에 사실 가장 그 첫 번째 주에서 중요한 게 바로 이겁니다. 그래서 언어 학습에 있어서 테크놀로지가 왜 중요한가 생각해 보셔야 돼요. 그리고 어떻게 테크놀로지가 언어 학습에 도움이 될지 네, 이 부분을 여러분들이 이제 생각을 하시는 거고요. 자, 그리고 지금 갖고 계신 워크शी트은 스페이스를 좀 만들어 놨어요. 그래서 여러분들이 이 아까 로버트 교수님이 말씀하신 것처럼 이 파워포인트 슬라이드가 이 워크शी트하고 같이 가거든요. 그래서 여러분들이 그 혹시 그리고 슬라이드 넘버가 있으니까 여기 슬라이드 넘버를 적으시고 메모하실 게 있으시면 같이 옆에 메모를 해주시면 되겠습니다. 네. 자, 대답이 지금 첫 번째 보시면 교실 밖 세상을 언어 학습 교과 과정에 접목시킬 수 있다라고 했습니다. 우리가 사실은 어떠한 여러분이 예를 들어서 비즈니스 라이팅, 비즈니스 스피킹을 가르친다고 했을 때 그 부분을 다 내가 선옆에서 가르칠 수는 없잖아요. 그렇죠? 그래서 내가 아닌 교실 밖에 어떤 다른 상황들을 접목시켜서 여러분들이 학생들한테 가르칠 수
있기 때문이고 그 다음에 그렇게 함으로 인해서 좀 더 오센틱한 것을 보여줄 수 있다라는 내용이 되겠습니다. 자, 그래서 두 번째는 학생들이 실제 상황을 접하는 겁니다. 아마 여러분이 그 첫 번째 과에서 보셨던 거에는 뭐 비즈니스 상황에서 비즈니스 영어를 배울 때 학생들에게 어떤 걸 제시해 줄 수 있다라고 아마 예시가 나왔었을 거예요. 그래서 뭐 비즈니스 라이팅 또는 투어 가이드에 관련된 것 여러 가지 내용들을 하실 때 실제 생활을 그 학생들한테 접해서 보여줄 수 있다라는 거. 그 다음에 세 번째가 목표 상황에 맞는 세부 언어를 배울 수가 있어요. 예를 들어서 관광에 관련된 거를 배운다면 관광에 관련된 걸 배우겠고, 저 같은 경우는 비사학과 학생들이 어떻게 손님을 응대하고 그 다음에 어떻게 전화를 받는지 그러한 상황들을 가르친 적이 있는데 사실은 일반 오프라인에서 가르칠 경우는 책을 보고 가르쳐야 돼요. 근데 여기서 나온 것처럼 테크놀로지, 뭐 비디오라던가 오디오를 이용하게 되면 실제 비서와 손님의 대화를 보여주거나 또는 상황을 보여주면서 그 상황을 실제 접하게 하고 그 다음에 학생들로 하여금 실제 롤플레이도 시킬 수 있어서 그런 상황을 세부 상황에 맞게 언어를 배울 수 있다라는 것. 네, 그 부분이 이제 첫 번째 부분에 대한 대답이 되겠습니다. 혹시 이거 외에도 여러분들이 읽어보시면서 뭐 생각해 보셨던 아니 내가 생각할 때는 내가 생각하는 이 답이 훨씬 더 좋은 것 같아. 이런 것도 가능할 것 같아. 라고 혹시 생각해 보셨던 게 있으세요? 물어보지 말을까요? 네. 혹시 저 말이 좀 빠른가요? 괜찮죠? 네. 땡큐. 네, 두 번째 대답입니다. 두 번째는 학생을 위한 대답과 그 다음에 선생님을 위한 대답을 두 가지로 분류가 되어 있는데 먼저 학생에 대한 대답을 보시면 자, 이 부분의 대답을 생각하실 때는 여러분들이 학생의 입장이 되셔야 돼요. 그러니까 사이버 외대의 영어학부의 강의를 들을 때 여러분이 어떤 입장으로 이렇게 수업을 듣는지를 한번 생각을 해보시게 되면 쉽게 이해하실 수가 있습니다. 첫 번째, 뭐라고 되어 있습니까? 한번 읽어봐 주시겠어요? 오늘은 여러분들 you are good students입니다. 네, 참. 자, 그러면 사실 저 같은 경우도 익숙치 않기 때문에 여러 번 봐야 되고 저는 천천히 해야 되고 그렇게 되는데 또 어떤 사람은 빨리 봐야 되는 경우도 있으니까 교실 수업 안에서 어떠한 학생을 갖다가 다 맞출 수 없는 상황인데 이 테크놀로지를 이용한 온라인 세상에서는 가능하죠. 나만 가능할 수 있으니까. 그러니까 아마 제 생각에 우리 은미 학우님 제가 볼 때는 남들은 한 시간이면 끝나는 한 3시간 걸리지 않아요 혹시? 죄송해요. 너무 그랬어요. anyway 3시간 걸려서 굉장히 열심히 하지만 결론적으로 성적은 다 어떻죠? 똑같이 잘 받을 수 있죠. 그래서 자기만의 페이스대로 잘 할 수 있다라는 거. 자, 그 다음에 두 번째 쉽게 접근할 수 있습니다. 뭐와 뭐가 되어 있나요? 지금 옆에 제가 뭐하고 뭐를 썼습니까? 네, 이거 요즘 너무 일반적이죠. 저는 여러분 이거 말고도 또 이용할 수 있는 게 있는데 우리가 너무 쉽게 이용할 수 있는 거 뭐가 있을까요? 여러분은 한시도 손에서 놓지 않는 거 핸드폰, 화상통화, 영상강의. 근데 제발 세수 안 하고 있을 때 전화 안 왔으면 좋겠어요. 네, 영상통화 하자 그러면 힘들죠, 그렇죠? 이왕이면 메이크업을 좀 한 상태에서 하고 싶습니다. 네. 자, 그 다음에 세 번째. 선행 연구들이 학습자의 언어 학습 경험을 증진시키고 실력 향상 이거 제가 사실은 아까 다 정리를 했는데 여기 오면서 버전이 바뀌면서 이게 지금 또 이렇게 돼버렸네요. 네, 이게 또 테크놀로지의 단점이에요, 또. 그쵸? 하지만 이해되시죠? 네, 자, 경험을 증진시키고 실력을 향상시킬 수 있습니다, 학생들. 그 다음에 또 학습자가 배움에 대한 동기부여와 함께 자율성을 획득할 수 있습니다. 한번 생각해 보세요. 저는 1시간이면 하는데 우리 은미학우님 3시간이나 걸려요. 근데 이게 교실 상황에 있으면 선생님은 한 학생이나 아니면 에버리지 중간 정도 있는 학생들 맞춰서 수업을 하게 되는데 그러면은 따라오는 학생, 안 따라오는 학생, 여러분들이 오프라인 수업에서 중고등학교 시절을 되돌려 보셔서 한번 생각해 보세요. 어떠셨어요? 저는 특히 수학 시간. 네. 어떠셨어요? 아니, 수준이 서로 다르다고요. 네. 그리고 저는 수학 시간이 그렇게 힘들었어요. 그래서 수학 같은 경우는 거의 딴 생각을 하고 있다가 집에 가서 엄마가 과외는 안 시켜주시더라고요. 그래서 근데 온라인도 별로 없고 그러다 보니까 이제 결국 수학은 포기. 네, 그런 상황이 생겨버리다 보니까 제가 뭐를 잃었을까요? 자신감, 그쵸? 그러면 또 뭐도 잃었을까요?
에이, 그건 말하지 마시고요. 저는 그러니까 자신감도 잃고 그러다 보니까 공부를 해야 되겠다는 동기부여도 잃게 되고 그러면서 제가 혼자 공부를 못하게 되니까 또 뭐도 잃게 됩니까? 아유, sorry. 제가 자율성 획득을 못하게 되는 거예요. 근데 온라인의 장점을 잘 이용하면은 이러한 저 같은 학생들이 제가 만약에 수학을 이용한 걸 했더라면 훨씬 더 제가 생각할 때는 훨씬 더 좋은데 제가 서울대학교를 가지 않았을까라는 그런 생각을 해봅니다. 네. 자, 이번에는 선생님을 위한 답입니다. 자, 여러분들이 좀 전까지는 학생의 입장에서 나의 옛날 학창시절을 돌려봤다면 이제는 여러분이 티칭도 하시죠? 그리고 또 주변에서 영어 공부를 하고 있고 영어를 전공을 한다면 우리나라 사람들 항상 하는 말 있죠. 영어 좀 한번 해봐. 그 다음에 또 영어 가르친다 그러면 그럼 영어 공부 어떻게 해야 돼요? 이렇게 물어보면 여러분의 입장이 어떻게 되는 거죠? 선생님의 입장이 되는 거죠. 네, 그러면 이제 그럴 때 어떻게 대답을 해주고 어떤 입장이 될지. 자, 첫 번째 한번 읽어볼까요? 네, 잘 읽으셨는데요. 좀 더 크게 읽어봐 주세요. 첫 번째 다시 읽어주세요. 잘하셨어요. 이따가 제가 이 말을 하긴 할 테지만 이렇게 제가 잘하셨어요 라고 할 때 보통 뭐라고 얘기하죠? 굿잡. 그거 말고요. 우리 여기 이따 나오는 이론에 있어요. 이따가 제가 말씀드릴게요. 자, 인터넷을 통해서 다양한 자원에 접근할 수 있어요. 근데 요게 인터넷을 통해서 다양한 자원에 접근할 수는 있는데 선생님으로서는 접근을 하게 됐을 경우에 그걸 그대로 이용할 수도 있고 또는 내가 그거를 갖다가 모디파이를 할 수도 있어요. 근데 학생들의 경우에는 이거를 이용했을 경우에 문제점이 하나 있죠. 뭐가 있을까요? 학생들은 이 부분을 갖다 모디파이를 하지 못하게 되면 그대로 갖다 카피를 해서 쓰는 경우가 있어서 혹시라도 여러분들이 나중에 학생이 어떤 답을 봤을 경우에도 뭐 인터넷에서 베꼈다던가 그런 이제 현상이 있어서 그런 부분이 좀 단점으로 작용할 수도 있을 것 같아요. 자, 그 다음에 두 번째, 다양한 자료에 접근을 해서 사실 뭐 무료로 접근할 수 있는 것도 있고 작게 지불할 수 있는 것도 있죠. 그러면 혹시 중고등학교 학생을 가르치는 혹시 선생님 계세요? 손 한번 들어봐 주세요. 용기 있게. 네. 혹시 다양한 자료와 머티리얼에 접근을 하실 때 가장 많이 사용하시는 게 뭐죠? 아이들의 시험을 위해서. 사이트 하나 있죠. 족보닷컴. 네. exam4u. 네. 그게 여러분들이 선생님으로서 가장 많이 접근할 수 있는 다양한 자료의 접근. 그것도 우리가 지금 뭐죠? 티처로서는 테크놀로지를 이용하는 아주 좋은 하나의 저에게 자원이 되고 있죠. 그걸 하다 보면 문제를 만들 필요가 없어요. 하지만 어떻게 해야 되죠, 교수님? 그대로 사용해도 되나요? 되긴 되는데 네. 권장하진 않습니다. 네. 그래서 여러분 한 번 더 꼭 살펴보셔야 됩니다. 네. 자, 그 다음에 세 번째, 좀 더 활동적인 교실 상황이 될 수 있습니다. 사실은 생각해보면 그냥 오프라인에서 뭐 저처럼 좀 이렇게 목소리도 크고 제가 오늘 여기 영상 기사님께 여쭤봤어요. 제가 목소리가 너무 크다. 근데 크게 말해도 되겠냐고 그랬더니 알아서 조절해 주실 거라고 그랬습니다. 그래서 전사를 크게 말하는데 조절하신 거예요. 그래서 네. 그래서 지금 사실 뭐 교실 수업을 할 때 뭐 재미없거나 또는 어떤 그 액티비티를 좀 할 수 있는 선생님이 아니면 굉장히 여러분 한번 과거를 떠올려 보세요. 수업에 재미있는 선생님도 있었고 재미없는 선생님도 있었죠. 그렇죠? 그러면서 무슨 생각을 하세요? 내가 선생님이 되면 난 저런 선생님은 되지 말아야지. 하지만 우리가 그렇게 되기 쉬워요. 그래서 하지만 이 부분이 어떻죠? 오프라인에서도 사실 테크놀로지를 이용하면은 어떻습니까? 훨씬 더 활동적이고도 좋은 수업을 만들 수 있다라는 거죠. 대신 어떤 걸 준비해야 될까요? 교실 상황과 관련된 자료들이어야 돼요. 그러니까 선생님은 특별히 더 내가 목표로 하는 학습 목표. 그래서 사실은 학습 목표, 이 굉장히 중요해요. 학습 목표가 정확하고 그리고 무엇을 맞춰서 거기에 가르칠 것인지가 정확하게 있어야 사실은 그 교실 상황에 맞는 테크놀로지를 내가 접목시켜서 할 수 있는 겁니다. 그래서 여러분들이 이제 이런 점을 염두에 두시면 되겠습니다. 자, History of the Development of Technology. 발음 괜찮죠? 네. 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 아이, 감사합니다. 네. 자, 그런데 요거 여러분 혹시 미리 공부를 하셨으니까 혹시 생각나는 거 뭐였죠? 이거 히스토리가 뭐였죠? 네, 뭐였죠? 한번 생각나는 대로 한번 해봐 주시겠어요? English, please.
여러분 뭐 생각나세요? 아우 지금 다 제 눈을 회피하고 오케이 로봇? I think of the printing press. Printing press. 오케이 물어보는 제가 더 싫죠? 네. 자 첫 번째 읽어봐 주세요. 뭡니까? 네. 두 번째 뭡니까? 네. 세 번째는 뭘까요? 다 알려줄 수 없죠. 세 번째 뭘까요? 자 제가 봤어요. 가끔 저런 학생 있죠. 자, 커뮤니케이티브 어프로치. 그 다음에 네 번째 커그니티브 어프로치. 마지막 뭘까요? 네, 진짜 중요해요. 이 히스토리 중에서 가장 마지막에 나온 게 소셜 컬처럴 인터랙션 어프로치예요. 서로 인터랙션이 가능해야 되는 거죠. 자, 그러면 이 부분을 이제 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째. 자, 비헤이브리즘은 사실 뭐 60년대랑 70년대 사이에 있었고 중요한 거는 객관적으로 관찰 가능한 행동입니다. 그 다음에 두 번째가 마음속의 독자적인 활동을 무시하는 거죠. 그리고 환경적인 조건들을 기반으로 해서 그게 영향을 받는 내용인데요. 자, 그러면 밑에 보시면 학자들은 동일한 학습 방법이 어떻게 되어야 된다고 했습니까? 예, 반복되어야 한다고 했어요. 그리고 두 번째, 이 반복적인 과정에서 학습자들은 옳고 틀린 것을 구분하게 되는 거고 사실 반복하지 않으면 구분할 수 없죠. 그리고 마지막 이게 중요해요. 뭡니까? 습관. 이거는 사실은 어떻게 생각하면 여러분들이 학습하는 아까 학생들을 위해서 테크놀로지를 하면 좋은 이유가 자율성을 획득한다 그랬거든요. 습관이 형성돼야지 자율성을 획득할 수 있어요. 자, 여러분이 선생님의 입장에서 학생이 가만히 생각을 해보세요. 학생이 제가 공부를 하려면 어떻게 해야 될까요? 그러면 열심히 노력하시고 반복하셔야 됩니다고 말하는데 정작 본인은 사이버 강의를 들으면서 반복하시나요? 여러분 그러시면 안 돼요. 네, 그래서 습관 형성이 상당히 중요합니다. 자, 이 과정에서 긍정적인 사실 이 긍정적 증강이 아까 로버트 교수님이 얘기하셨죠. 영어로 뭐였습니까? 네. 네, 그리고 아까 제가 여러분에게 잘했다고 하면서 칭찬을 했어요. 그게 바로 뭐가 되는 겁니까? 긍정, 파지티브가 되는 거고요. 자, 부정적 증강은 영어로 뭐였습니까? 네, 네거티브였는데 자, for example, 예를 들면 로버트 교수님 뭘 했는데 제가 그렇게 하면 안 돼요. 그러면 이게 뭐가 되는 겁니까? 네거티브가 되는 겁니다. 학생에게는 긍정적인 것과 부정적인 것 중 어떤 게 더 나을까요? 긍정적. 사실 이거는 정답이 있다기보다 저 같은 경우는 적절하게 섞어주는 게 가장 좋을 것 같아요. 왜냐하면 안 되는 학생이란 말은 좀 그렇고 뭔가 좀 약간 중간에 한 번쯤은 워닝을 주고 일깨워줘야 되는 학생에게 끝까지 칭찬을 하면 이 학생은 자신의 문제가 뭔지를 끝까지 못 깨닫고 나는 정말 잘하는구나 생각할 수도 있어요. 그렇죠? 그러니까 적절하게 이거를 조절해 주시는 게 가장 중요하다는 생각이 듭니다. 자, 이쯤 되면 여러분 좀 지루하실 것 같아서 제가 자, 누굽니까? 예, 제가 제일 좋아하는 배우예요. 네. 그다음에 누굽니까? 자, 지금 소지섭 뭐 하고 있어요? 소지섭 뭐 하고 있습니까? 소지섭 뭐 하고 있나요? 멍 때리고 있습니다. 네, 박보검 뭐 하고 있습니까 지금? 귀여워요? 자, 그런데 우리는 이거를 비헤이비어리즘에서는 우리가 소위 한국말로 하면 행동주의라고 그러죠. 우리는 이들이 머리에서 무슨 생각을 하는지 생각할 필요가 없어요. 그냥 관찰만 하면 돼요. 소지섭은 아까 은미하고님 말대로 멍 때리고 있어요. 대충 그게 다예요. 그 다음에 지금 박보검은 슬퍼 보이죠? 근데 우리가 왜 슬플까? 머릿속에서 무슨 생각을 하면서 슬플까? 왜냐하면 요거는 슬퍼 보이지만 어떻게 생각하면 너무 좋을 때도 이 표정을 지을 수 있거든요. 예상치 못했던 기쁜 일을 받을 때 그 생각할 필요가 없어요. 그러니까 행동주의는 이들이 갖고 있는 겉모습에서 보여주는 것만 체크를 하는 거죠. 그러니까 예전에는 요것에 의해서 어땠겠어요? 학생들이 언어 학습을 할 때 선생님은 학생의 자 예를 들어서 우리 죄송합니다 이기택 학생이 있어요. 네 그런데 수업에서 굉장히 저를 열심히 보는 것 같아요. 그렇지만 제가 네 그냥 열심히 있는 것 같아요. 그러니까 그걸로 봤을 때 열심히 하네. 근데 성적을 보니까 안 좋아요. 그 얘기는 뭡니까? 저는 이기택 학생이 머릿속에서 무슨 생각을 하는지 생각하지 않고 그냥 열심히 하는 행동만 관찰을 한 거죠. 그게 바로 행동주의입니다. 자, 그래서 이제 비헤이비어리스틱 어프로치는 선생님 중심이에요.
티처 센터드. 제가 이기텍 학생이 무슨 생각하는지 제 마음대로 생각하는 거예요. 제가 중심으로 생각을 하는 거고, 좋아하는지 싫어하는지 제 커리큘럼을, 제 수업 방식을 좋아하는지 싫어하는지도 몰라요. 그냥 제가 그냥 좋아하네. 저 정도면 오케이. 그래서 제가 준비하는 거예요. 그 다음에 이제 두 번째 보시면 두 번째 거 한번 읽어봐 주시겠어요? 그 대답 마음에 안 들어요. 좀 더 크게 읽어봐 주세요. 네, 선생님이 가이드를 주고 방향을 가르쳐 주고 그렇게 해서 학생이 그 방향을 좋아하는지 싫어하는지 크게 관여하지 않습니다. 자, 그 다음에 세 번째, 이 경우 학생은 좀 어떨까요? 태도가? 네, 수동적이 되겠죠. 네, 자, 그래서 이 부분이 이제 보완이 돼야 되는 거예요. 그래서 세월이 흐르면서 이렇게 하면 안 되겠다. 다시 한번 다른 걸 해보자. 라고 한 게 바로 뭡니까? 비슷한 시기에 나왔어요. 이거 한번 읽어봐 주시겠어요? 네, 자, 여러분 요게 중요해요. 요거 뭡니까, 요거? 폼 러닝이에요. 형태가 딱 정해져 있는 거를 반복적으로 외우는 거예요. 자, 그러면 자, 읽어봐 주세요. 문장의 정확한 발음, 강세를 바탕으로 정확한 문장의 형태, 수많은 반복 연습. 사실 근데 이 반복은 우리가 무시할 수가 없어요. 그쵸? 제가 노래를 잘 못해요. 다른 동아리 가서 노래를 불렀더니 저보고 그러시더라고요. 노래를 재해석하냐고. 그래서 재해석한다고. 그래서 사실은 제가 솔직히 말해서 돈을 주고 조금 배웠어요. 근데 어디 가서 그 노래를 불렀더니 그걸 돈 주고 배운 거냐고. 그래서 제가 그때 이게 지금 제가 뭘 받은 거예요? 아까 말한 거에 의하면 비헤이비리즘에서. 제가 한 프로세스는 상관이 없어요. 그냥 저에게 무슨 걸 주신 거야. 네거티브한 걸 주신 거죠. 그쵸? 그래서 저는 어떻게 됐겠어요? 굉장히 이제 디프레스 되고 자율성이 뭐가 없게 되는 거예요. 근데 이게 결국은 노래도 수많은 반복과 연습이 필요하더라고요. 그러면 사실 수많은 반복과 연습하려면 힘들어요. 그렇지만 학습에 있어서도 이게 무시를 못하는 게 바로 러닝이죠. 랭귀지 러닝. 자, 그런데 이 오디오 링구얼리즘은 유래가 있어요. 그냥 생긴 게 아니에요. 자, 여기 한번 보세요. 이 학교가 지금도 캘리포니아에 있어요. 오케이. Robot, please pronounce here. 힘들어요, 이 발음. 네. 자, 2차 try again. 다시 한번 해주세요. 자, 이게 2차 세계대전 때 연합군과 미군이 이길 때, 그러니까 그 전쟁터에 나가는 군인들에게 그 나라의 언어 교육을 시켜서 내보낸 거예요. 근데 이 학교가 지금도 있어요. 그리고 제가 듣기로는 지금도 이 학교, 우리 박헌영 교수님 통번역 하시긴 하지만 이 학교가 통번역으로 굉장히 유명하대요, 지금도. 그래서 어떻게 하냐면 요만한 랩실에 사람을 들여보내놓고 3시간 이상 못 나오게 한대요. 3시간 동안 코리안을 잉글리시로 무조건 어떻게든 해야 나올 수 있고, 그 다음에 잉글리시를 코리안으로 무조건 해야 나올 수 있고. 그래서 2차 세계대전 당시에 그 군인들을 파견해서 내보내야 되니까 뭐 기초부터 필요 없겠죠. 정확한 형태와 정확한 발음을 여기서 연습을 시킨 거예요. 그리고 파견을 내보낸 거죠. 이탈리아로 내보내고, 일본으로 내보내고, 베트남으로 내보내고. 자, 그래서 지금도 있고. 자, 이게 그때 당시 화면이에요. 그때 당시에 이렇게. 근데 제가 사실 이분은 어느 나라에서 왔는지 추적을 하긴 좀 힘들 것 같고요. 네, 그래서 이 사람 이렇게 같이 언어를 배우는 거예요. 이게. 그리고 지금 요게. 자, 여러분 혹시 요게 뭔지 아시죠? 그 오디오 링구얼리즘에서 하는 그런 오디오 셋하고 하는 이런 부분이 되겠습니다. 네. 자, 그 다음에 요즘은 어떻게 합니까? 훨씬 더 소형화되고 여러분이 갖고 계신 가장 접근하기 쉬운 그 오디오 시스템 뭐가 있습니까? 핸드폰. 네, 거기서 음악도 들을 수 있고요. 자, 아이고, 쏘리. 자, 이번에는 넘어갑니다. 이렇게 정확하게 자꾸 형태에 맞춰서 말만 배우고 하다 보니까 중요한 거는 제가 이렇게 이기특 교수님 오늘 굉장히 이렇게 잘못 앉으셨대요. 가지 말고 거기 앉아 계세요. 네, 제가 이렇게 이기특 교수님을 보면서 저로 대화를 막 하는데 뭔 얘기가 없어. 제가 좀 더우니까 아이스 커피가 먹고 싶다고 계속 뭐라고 얘기를 해요. 근데 그 미닝을 이분이 캐치를 할 수 있을까요? 못 할까요? 못해요. 예, 센스가 없어서 안 하려고. 죄송해요.
자, 센스가 없어서 못할 수도 있어요. 자, 이 커뮤니케이티브 어프로치는 뭐냐면 좀 바뀐 겁니다. 그 전까지는 반복적인 행동, 그 다음에 반복적인 뭐 어떤 형태 이렇게 하다가 이제 와서는 자, 연어학습에 와서 뭐가 지금 중요해진 겁니까, 여러분? 의미가 중요해진 거예요. 그 다음에 교실에서는 또 뭐를 사용하는 걸 강조합니까? 목표 언어를 사용하는 걸 강조하는 거고요. 그 다음에 학습자는 실제 의사소통을 할 수 있게. 그러면 어떤 상대편이 누군가에 따라서 내가 어떻게 의사를 표출해야 되는지 그런 부분들을 할 수 있는 게 바로 이제 이 부분이 되고요. 그러다 보니까 정해진 형태의 말과 어떤 패턴을 배우는 게 아니다 보니까 학습자는 자신만의 또 전략을 사용해서 표현하기 위해서 애를 쓰게 된다는 거죠. 그렇게 되면 결국은 아까 행동주의, 비헤이비어리즘하고 오디오 링구얼 메소드에서는 학생이 좀 어땠습니까? 패시브했고 선생님이 어떻습니까? 중심이었죠. 그러면 여기서부터는 지금 뭐가 바뀐 겁니까? 스튜던트 센터드가 됩니다. 여기서부터 이제 학생이 중요해지게 돼요. 그러면서 이때 당시에 나왔던 이제 테크놀로지들이 많은 컴퓨터 프로그램들이 있어요. 그 중에 이제 여러분들도 익숙한 이게 뭡니까? 읽어봐 주세요. 네, 요거는 뭡니까? 네, 그 다음에 컴퓨터 게임스. 근데 게임은 좀 걱정스럽습니다. 네, 하지만 여기서 말하는 컴퓨터 게임은 이제 우리가 단어라던가 아니면 어휘 같은 걸 이용한 게임을 이용해서 할 수 있는 거. 네, 그런 것들을 얘기할 수 있겠죠. 자, 요거는 이제 예시예요. 자, 이게 제가 실제 그 필리핀에 있는 사람과 그 다음에 한국에 있는 선생님이 이제 서로 대화를 주고받은 건데, 자, 이게 문법이 틀려요. 여기도 지금 보시면 the doctor, he said 틀리죠. 그 다음에 여기도 보시면 he till, I need, injection 뭐 이런 말이 있죠. 그쵸? 정확치 않죠. 하지만 이쪽에서 받는 사람은 이 사람이 원하는 말이 뭔지를 알아들었어요. 그리고 결국 마지막에 여기 지금 보면 여러 번 반복적으로 나오는 게 뭡니까? 여기 이거 나오죠? 요거 나오죠? 네, 그 다음에 관련된 거 요거 나오죠? 요거 나오죠? 뭘 말하고 싶었던 걸까요? 주사죠. 돈이 없다고 주사 맞게 돈 좀 보내달라 그랬대요. 결론은. 자, 이게 바로 커뮤니케이티브 어떤 어프로치의 내용이 되겠습니다. 미닝을 강조한 거죠. 자, 그 다음에 자, 이게 첫 번째 보시면 이제 테크놀로지가 발달된 걸 이제 보여드리기 위해서 한 건데, 보시면 이게 뭔지 여러분 혹시 아시겠어요? 저도 사실은 잘 모르겠는데 로버트 교수님이 굳이 주장을 하셔갖고 이게 맞다고. 이게 뭘까요? 한번. 컴퓨터예요. 그러니까 이 컴퓨터가 초기에 나왔을 때는 이 건물 한 층을 다 차지할 정도였대요. 네, 건물 한 층을. 네, 어디 여기 더 자세히 기술적인 면을 설명하시겠습니까? 네, 자. 자, 오케이. 자, 우리 저분들은 무시하고 그냥 계속 하겠습니다. 자, 그 다음에 나온 게 바로 여러분이 보는 마이크로. 그쵸? 그래서 아까 거 큰 거는 매크로, 요거는 작아서 마이크로. 그래서 여러분 그 수업에서 혹시 마이크로 컴퓨터 보셨죠? 네, 라인 바이 라인 읽으셔야 들을 수 있습니다. 네, 그 다음에 요즘 가장 작게 나온 게 뭐가 있을까요? 이거 있잖아요. 그쵸? 이만큼 바뀌었습니다. 네. 자, 그 다음에 이제 이렇게 해서 미닝을 하다가 보니까 도대체 학생이 무슨 생각을 하는지 궁금하거든요. 도대체 생각이 다 달라요. 여러분 솔직히 말해서 지금 다 여기 앉아 계시지만 머릿속에 지금 생각이 다 달라요. 그죠? 아까 오늘 점심 먹은 게 너무 짰어. 나 오늘 이거 끝나면 어디 가야 될까? 박은하 교수님 오늘 의상 마음에 안 들어. 지난주에는 빨간색을 입고 오더니 무채색을 입고 왔어. 여러분의 생각을 알 수가 없어요. 그런데 자, 이제 관심을 가지기 시작하는 거예요. 그래서 자, 여러분 이게 무슨 프로세스인지 한번 읽어봐 주실래요? 크게 읽어봐 주세요. 예. 여러분 너무 온라인으로만 공부를 하셔가지고 이게 스피킹 하는 거나 발표하는 거에 너무 패시브해진 것 같아. 그러시면 안 돼요. 자, 그러면
여러분 뭡니까 이게? 여기서는 중요하게 생각한 게 생각하는 과정을 중요하게 생각한 거예요. 그래서 사실은 제가 여기 테크놀로지를 이용한 여러분이 학습을 하기도 하지만 연구도 테크놀로지를 이용한 어떤 그런 연구가 있거든요. 근데 이제 가장 저로서는 제가 라이팅을 전공했는데 라이팅은 솔직히 말해서 여러분들이 글을 쓸 때 내 머릿속에 있는 생각과 내 글과 다르게 생각할 수도 있죠. 예를 들어서 뭐 길에 쓰레기를 버리는 거에 대해서 어떻게 생각하냐라는 게 주제예요. 그러면 학생한테 글을 쓰라고 줬더니 생각해보니까 내가 길에 쓰레기를 버린다라고 생각하면 도덕적이지 못한 것 같거든요. 뭔가 문화시민 같지가 않고 그렇지만 나는 버려도 된다고 생각해. 아무 생각 없이 그냥 버려도 된다고 생각했는데 글을 쓸 때는 나의 생각과 머릿속과 다르게 글을 쓸 수도 있잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼 이제 라이팅에서 이제 학생이 생각하는 거를 라이팅을 할 때 어떻게 무슨 생각을 하면서 글을 쓰는지를 한번 알아봐야 되겠다. 라고 해서 사실은 라이팅에서는 think aloud라는 걸 합니다. 그게 바로 요즘 여러분들이 가지고 계신 핸드폰을 가지고 학생이 자기가 머릿속으로 생각하는 그 생각하는 과정을 다 입으로 말하게 해요. 제가 그걸 했습니다. 자랑이에요. 그건 진짜 엄청 노동되는 거였거든요. 70명 했어요. 70명이 라이팅을 하는데 자기 머릿속으로 무슨 생각하는지 그걸 다 말을 하게 한 다음에 제가 그걸 스크립트를 작성한 다음에 그 다음에 이제 그걸 다시 분석을 한 거예요. 아, 요런 상황에서는 학생들이 무슨 생각을 하는구나. 요런 상황에서 학생들이 무슨 생각을 하는구나 해서 전략을 찾아내는 걸 했습니다. 그래서 결국 테크놀로지는 학습에 이용을 하기도 하지만 연구에도 이용을 합니다. 그게 이제 요즘 가장 하기 쉬운 걸로 예전에는 녹음기에 했죠. 근데 지금은 핸드폰에 하면 돼요. 각자 핸드폰에 하게 한 다음에 이메일을 보내라고 하면 돼요. 인터넷이 있어야만 또 이메일을 보낼 수 있겠죠. 결국 우리가 테크놀로지 속에서 티칭도 하고 러닝도 하고 리서치도 하고 그 다음에 여러분이 생활도 하시는 겁니다. 자, 그러다 보니까 이제 그렇게 하다 보니까 학생들이 라이팅을 할 때는 이런 생각을 하는구나 라는 걸 좀 알겠더라고요. 근데 거기서도 한 가지 얘들이 정말 자기가 생각하는 걸 솔직하게 말했는지 그거는 잘 모르겠어요. 네, 그거는 잘 모르겠지만 anyway 어떻게든 접근을 하고 있다라는 거. 자, 그러면 여기서부터는 이제 학생들이 생각하는 내부 생각의 체계가 중요합니다. 자, 학생들이 어떻게 하는지 내부 생각 체계 뭐라고 되어 있습니까? 첫 번째, 네, 두 번째, 좀 크게 좀 말하세요. 네, 다시, 자, 크게 뭡니까? 네, 두 번째, 네, 로버트 교수님은 안 했으면 좋겠어요. 네. 한국 발음이 이상합니다. 네. 네. 자, 여기서부터는 학생이 지금 어떻게 되는 겁니까? 네, student centered가 되는 거고요. 자, 여기는 지금 equal 표시가 되어 있죠. 선생님은 지금 뭐의 역할이 되는 겁니까? 네, facilitator 역할이 되는 겁니다. 자, 그러면 여러분 요거는 한번 좀 읽어봐 주실래요? 크게. 크게 하세요. 크게. 네, 시작. 네, 그러면서 이제 요때 당시에 훨씬 더 많은 컴퓨터 프로그램들이 이제 어떤 학생들이 생각을 할 수도 있고 그 다음에 또 어떤 액티브한 러닝을 할 수 있도록 좀 더 많이 프로그램들이 개발이 된 거죠. 사실은 처음에 우리가 생각했었던 컴퓨터 프로그램하고 달리 요즘 다양한 매체와 앱들이 나오고 있단 말이에요. 그렇죠? 특히 어린아이들 같은 경우는 유튜브를 혹시 여러분 선전도 보셨을걸요? 유튜브를 이용해서 아이가 영어를 배우는 거 거기서 보면은 뭐 3살 때는 한마디도 못했는데 갑자기 유튜브를 보고 네, 애가 영어를 잘 제가 좀 웃겼습니까 지금? 흉내가 좀 어색했군요. 네, 네. 그래서 그런 선전도 있는 것처럼 요즘은 매체들을 많이 이용해서 하고 있습니다. 자, 이제 마지막. 자, Social Cultural Approach인데요. 이게 언제부터 지금 대두됐습니까? 네, 이제 대화는 제가 이기택 교수님하고 김혜진 교수님하고 박근혜 교수님하고 이렇게 넷이 이렇게 모여서 대화를 했는데 서로의 인터랙션이 중요한 겁니다. 이제부터는. 네, 그래서 여기 우리 지금 4사람이 모이면 우리가 보통 뭐라 그러죠? 제가 보니까 죄송해요. 이기택 교수님은 사회성이 좀 떨어져요. 그러다 보니까 소셜이 좀 안 돼요. 네, 근데 잘못 앉으셨어요. 자, 중요한 건 요겁니다. 자, 우리가 사회도 같이 배우지만 또 뭐도 배웁니까?
컬처도 배우는 겁니다. 그러니까 사회도 배우고 컬처도 배우고, 그러니까 언어를 배울 때 당연히 눈으로만 보이는 어휘만 배우는 게 아니라 그 어휘에 깔린 어떤 그런 사회적이고도 문화적인 것들을 같이 배우는 거죠. 그리고 이제 서로 또 뭐를 해야 됩니까? 인터랙션을 해야 되는 거예요. 서로. 내가 일방적으로 어느 한 분한테 가는 게 하고 일방적으로 받는 게 아니라. 그러다 보니까 여러분 뭐가 생깁니까? 새로운 대화 공동체가 생깁니다. 공동체 영어로 뭡니까? 커뮤니티죠. 네, 그러면 자 예를 들어서 여러분 혹시 그 특히 여성분들 모임이 많죠. 네, 많죠. 거기에 가면 그 모임에 따라서 어떻죠? 대화가 달라지죠. 여러분이 쿱스에 오시면 쿱스에 맞는 대화를 하시는 거고요. 회사에 가시면 뭐를 하시는 거죠? 회사에 맞는 대화를 하는 거죠. 그리고 여기 학부모 계시죠? 학부모들은 엄마들 모임에 가면 또 뭐에 맞춰서 해야 되죠? 거기에 맞춰서 아이들 얘기를 해야 되고 플러스 무슨 얘기도 하셔야 되죠? 남편 욕도 같이 하셔야 되죠. 그쵸? 네, 그게 바로 뭡니까? 새로운 대화 공동체가 생겨서 서로 인터랙션을 하는 겁니다. 자, 그러다 보니까 실제 생활 과제를 학생들한테 줄 수도 있고요. 그러면 사실은 예를 들어서 저는 사실 뭐 20대가 아니기 때문에 20대들이 주로 가는 클럽을 못 가죠. 제재 당하죠. 그쵸? 들어갈 때. 자, 그런데 그들의 생활을 알고 싶어요. 그래서 그들의 용어를 알고 싶어요. 그러면 제가 어떻게 해야 됩니까? 경험할 수 있는 거는 수술할 수도 없거든요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 네? 네, 아무튼 화면을 이용하든지 뭐를 이용하든지 또는 여러분 그래서 가장 많이 이용할 수 있는 게 TV 프로그램, 미국 드라마 거기에 보면 10대들이 나오는 드라마를 보면서 연습할 수도 있겠죠. 그렇죠? 그 다음에 또 하나 그들의 문화에 따라서 네 그렇게 연습을 할 수 있습니다. 자, 그래서 함으로 인해서 새로운 대화 공동체 안에서 목표 언어 학습에 도움이 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 쿱스에 모이는 사람들은 쿱스에 모이는 사람들끼리 사용하는 언어가 있고 그 다음에 개인적인 모임에서는 개인적인 모임을 하는 언어가 있고 그러다 보니까 목표가 다 다릅니다. 그 언어를 여러분들이 구사를 하셔야 되는 거고 또 친구들을 만나게 되면은 어떻죠? 대화나 말 자체가 고급스러운 말 별로 안 쓰죠. 그냥 뭐 이래라 저래라 뭐 이렇게 네 하기도 하고 그러다 갑자기 주문을 할 때는 어떻게 하죠? 나이스하게 말하죠. 공손하게. 네. 자, 이렇게 사람은 인터랙션의 대상과 상각이 달 때마다 달라지는 거예요. 자, 그걸로 우리가 어디서 접하는 겁니까? 학생들은 바로 온라인 세계에서 접하는 겁니다. 네. 자, 그러면 자, 여러분 이거 타이틀 한번 읽어봐 주시겠어요? 네. 자, 요거는 테크놀로지를 사용하는 데서 7가지 형태가 있다고 말씀을 하십니다. 자, 여기 보시면 첫 번째 3개 읽어봐 주세요. 네. 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 점심들 안 드셨어요? 네. 크게 읽어주세요. 네. 다음에 마지막 4개. 뭐라고 되어 있습니까? 디너넷, 레퍼런싱, 디스턴스 러닝, 테스트 테이킹. 자, 요걸 이제 한번 살펴보겠습니다. 자, 일단 라이팅을 보시면 자, 과거에는 보통 뭐 워드 프로세싱 정도 이루어졌다면 현재에는 지금 뭐가 있습니까? 여러분 너무 익숙하죠? 뭡니까? 이메일 라이팅. 요즘은 저도 사실 저희 튜터 선생님하고 카톡을 해도 좋은데 이메일을 보내오면 순간 그냥 보내는데 이메일을 그 자리에서 한 10개를 서로 주고받는 것 같아요. 교수님 이거 과제 올릴까요? 아, 네, 그게 좋겠어요. 이렇게 바로바로. 그리고 뭘 받죠? 우리가 알람을 받죠 또. 맞다고. 그러다 보니까 이메일 라이팅 많이 하고요. 또 뭐 합니까? 예, 블로깅. 우리 그 여기 학우분들 중에서도 블로깅 하시는 분들이 있더라고요. 그리고 파워 블로거 분들은 돈도 많이 번다는 얘기를 좀 들었어요. 제가 그런 걸 좀 할 걸. 네. 네. 자, 그 다음에 뭡니까? Sharing student writing online. 자, 그래서 학생들의 라이팅을 또 뭘로 할 수 있습니까? 온라인으로 서로 같이 쉐어할 수 있죠. 근데 제가 예전에 라이팅을 가르칠 때 한 번 했었던 것 중에 하나는 이메일을 이용한 것도 가능했어요. 그러니까 학생이 저한테 이메일로 영어로 보냅니다. 제가 그러면 다시 그걸 리턴을 해줄 때, 이제 그 부분을 가지고 그대로 서로 대화를 주고받듯이. 그러니까 그렇게 해서 이제 이메일을 주고받기도 하죠. 자, 그 다음에 다른 많은 형태의 라이팅들이 또 존재하죠. 사실은 이렇게 지금 해놓은 건데 혹시 뭐 여러분 더 생각나는 거 있으세요? 사실은 핸드폰을 주고받는 뭐 카톡, SMS 다 우리가 그 주고받는 게 그런 것들이 해당되겠죠. 자, 두 번째 뭐라고 되어 있습니까? 커뮤니케이팅. 자, 그러면 옛날에는 디지털 툴을 이용했습니다. 디지털 툴이 뭐가 있을까요? 옛날에 가장 흔한 게. 가장 흔한 게 뭐가 있을까요? 그냥 일반 유선전화.
막 이런 거. 좀 힘들면 편지 주고받고, 그 다음에 이거, 네, 팩스 전산 뭐 이런 거 있죠. 네, 그 다음에 뭐 이메일 exchange discussion, 뭐 board postings, 그 다음에 여기에 보시면 또 뭐라고 되어 있습니까? 리얼 타임 챗. 이거 사실 여러분 스카이프로도 많이 하시고, 핸드폰 같은 경우는 아까 제가 말씀드린 영상 통화, 네, 많이 할 수 있고, 자, 그 다음에 또 온라인 롤 플레잉도 가능하고요, 게임도 가능하고. 근데 커뮤니케이팅은 말 그대로 서로 주고받아야 돼요. 주고받아야 됩니다. 자, 그 다음에 이제 뭐라고 되어 있습니까? 읽어봐 주시겠어요? 네, 많은 걸 사용할 수 있는데, 자, 한번 왼쪽에 있는 동그라미 안에 있는 거 읽어봐 주시겠어요? 네. 네, 여러분 이거 많이 지금도 이용하시죠? 네, 그 다음에 여기는 어떻게 되는 겁니까? 읽어봐 주세요. 네, 선생님은 이 부분을 수업과 시험에 적용할 수 있도록 선생님이 자신만이 그거를 만들고 개발할 수가 있어요. 그래서 여기 부분에 멀티미디어를 이용하시게 되면 그 부분이 가능하고요. 자, 이제 인터넷은 지금 우리 인터넷이 안 되면 어떻죠, 지금? 멘붕 오나요? 네, 특히 해외여행 가서 인터넷 안 되면 와이파이 안 되면 어떻게 되는 거죠? 네, 큰일 나죠. 네, 그래서 자, 보시게 되면 우리가 인터넷을 위해서 뭘 합니까? 읽어봐 주세요. 네, 두 번째는요. 네, 사실은 searching for information은 하루에도 몇 번씩 발생하죠. 몇 번씩 발생하고 그 다음에 과제를 하시다가도 여러분 어떻게 하십니까? 잘 모르겠으면 네, 누구에게 물어보세요, 보통? 네, 네이버나 구글한테 물어보죠. 네, 그래서 가끔 네이버나 구글이 마치 우리의 선생님인 것 같은 네, 그런 생각도 들면서 자, 그러면서 이제 뭐가 됩니까? Creating a homepage or blogs. 사실은 이런 부분 같은 경우는 뭐 블로그를 만드시기도 하고 근데 이것도 부지런해야 할 수 있어요, 블로그도. 그렇죠? 그래야 팔로워가 많이 옵니다. 네. 자, 이런 게 어떻게 되냐면요. 이렇게 searching for information을 하려면 여러분 뭐를 할 줄 알아야 됩니까? 리딩을 해야 돼요. 그 다음에 또 뭐를 합니까? 리스닝도 할 수 있어야 돼요. 자, 이게 한 가지 예전에 이런 경험이 한 번 있었어요. 제가 다른 학교에 있을 때 학생들이 이제 유학을 가고 싶어 하는 거예요. 그러니까 요즘은 학교들이 또 대부분 이렇게 MOU를 맺어서 여러분은 오하이오 프로그램을 듣지만 어떤 학교 같은 경우는 MOU를 맺어서 편입을 시키는 거예요. 학생들을 3학년 이렇게. 그럼 이제 학생들이 와가지고 어떻게 하냐면 이제 그 학교 학생들은 국제회계학과 학생들이었어요. 근데 이제 그 학생들이 외국에 갈 때 경제학과나 회계학과 이런 학교로 이제 가야 되는데 학생들이 와서 이제 그 담당 교수님한테 그러는 거예요. 그 학교를 제가 알아봤더니 못 찾겠더라고요. 그래서 어떻게 모든 정보를 선생님에게 물어보는 거예요. 그랬더니 알고 있는 선생님께서 뭐라 그러셨냐면 너가 찾아봐. 너가 찾아봐. 이유인즉 뭐냐면 너가 찾아야 나중에 외국 가서도 네가 할 수 있고 그러면 애들이 찾다 보면 뭐가 생기는 겁니까? 리딩. 왜냐하면 자기가 리딩 실력이 안 되니까 그 홈페이지를 봤을 경우에 이해가 안 되는 건 거예요. 어려운 거예요. 그래서 선생님에게 의존하려고 했는데 그러니까 오프라인 같은 경우는 이렇게 선생님에게 의존할 수 있는 확률이 높아요. 근데 선생님이 네가 찾아봐. 네가 해야지 너 실력도 늘 수 있어. 이렇게 하다 보니까 이제 학생이 결국은 집에 가서 혼자 찾아봤죠. 그리고 이제 본인이 또 하다가 궁금한 거 선생님한테도 물어보고. 그러니까 여러분이 온라인을 활용할 수 있는 방법은 꼭 학생들에게 모든 걸 다 해주는 게 아니라 지금처럼 이렇게 학생들이 자율성을 가지고 뭔가를 할 수 있게 해주는 그런 연습이 될 수도 있고요. 그 다음에 critical and analytical thinking을 요구합니다. 자, 우리가 무수히 많은 정보들 중에서 여러분 어때요? 그 정보를 다 우리가 진실로 받아들일 수 있을까요? 아니죠. 그거를 우리가 분석도 해야 되고, 근데 내 생각도 넣어줘야 되고, 이게 맞을까? 틀릴까? 이게 어떨까? 이런 식의 어떤 그런 분석적인 능력도 필요합니다. 그래서 이런 부분이 이제 도움이 된다라는 거. 그래서 선생님은 학생들이 사용할 랭귀지 스킬스와 이거를 통합할 수 있어야 되는 겁니다. 온라인을 가지고. 네. 자, 여러분, 안 지루하시죠? 대답이 너무 작으세요. 안 지루하시죠? 네. 졸고 있는 사람 제가 눈에 담고 있습니다, 지금. 네. 자, 다음 넘어갑니다. 레퍼런싱. 자, 코포러 같은 말뭉치를 이용한다던가, 또 여러분 지금 제일 먼저 뭘 많이 사용하십니까? 뭘 사용하시죠? 온라인 사전은? 제가 답을 드리겠습니다. 뭡니까, 이게? 네, 구글입니다. 네. 자, 그 다음에 디스턴스 러닝. 자, 이게 뭐라고 되어 있습니까? 우리말로?
네, 그래서 여러분 거기 강의에서도 나왔던 것처럼 무크 같은 것들이 이제 원격 교육이 되고 사실은 자 지금 보시게 되면 보통 온 웹사이트가 있고요. 자 그런데 이 무들과 블랙보드는 오하이오 대학에서 사용하고 있다고 내용 나와 있는 거 보셨어요? 공부를 안 하셨나요? 네, 오하이오 대학교는 이 블랙보드하고 무드를 사용하고 있다고 이제 거기 언급을 하셨어요. 자, 그 다음에. 자, 여기 마지막 테스트 테이킹. 자, 이거 뭐라고 되어 있습니까? 컴퓨터 베이스드 테스트. 자, 여러분 솔직히 여러분도 지금 테스트 하실 때 어떻게 하죠? 네, 똑같죠. 지금 상황이. 자, 그러면 가장 대표적인 게 뭡니까? 토플입니다. 그리고 뭐 토플뿐만이 아니라 사실은 이게 아마 오하이오에서 만들어서 토플이라고 언급을 한 걸 거예요. 여러분 제일 많이 보는 게 뭐죠? 토익이죠. 우리는 토익. 그 다음에 뭐 여러 가지 오픽도 그렇고 우리들은 공통으로 시험 보는 모든 게 뭘로 시험을 봅니까? 컴퓨터 베이스로 시험을 보죠. 네. 자, 그래서 여기에 보시면 선생님은 또 Creating own test using an application online. 그래서 어떤 온라인 어플리케이션을 사용해서 어떤 선생님 자체 고유의 테스트도 또 만들 수 있다라는 거. 그래서 여기 이제 그러면 여러 가지가 합체된 사실 토플이 대표적이죠. 요즘 그 토플은 보시게 되면 이제 통합형이라 해서 예전에는 듣고 이제 푸는 것만 나왔는데 지금과 같은 경우는 뭐 듣고 서머리하고 그 다음에 스피킹하고 라이팅하고 이런 것까지 복합적으로 나오니까 그래서 콜라보레이티브 액티비티스가 되는 겁니다. 점점 이제 발달을 하는 거죠. 네, 자 그러면 이게 테크놀로지를 이용할 교실 수업에 적용하는 단계가 있습니다. 자 보시게 되면 자, 이거는 길어서 제가 여러분에게 여쭤보지 않습니다. 자, 한번 읽어보시겠어요? 첫 번째. 네, 여러분 목소리 작으면 좋다고 생각할 겁니다. 자, 보시면 적당한 테크놀로지와 온라인 툴스를 구별하고 평가할 수 있어야 돼요. 여러분이 하실 때 티처의 입장에서 무조건 다 좋다고 볼 수는 없죠. 그리고 내 상황에 맞는 학생들, 그러니까 학생들, 내가 관리하고 있고 내가 가르치는 학생들한테 얼마큼 이게 적용이 되고 잘 맞을지를 선생님이 구별하시고 평가하셔야 돼요. 자, 그 다음에 두 번째, 뭐라고 되어 있습니까? 네, 그 목록이 필요합니다. 그래서 여러분이 그냥 하시는 게 아니라 그 목록을 작성해서 그런 다음에 내가 하고자 하는 교실 수업의 목표와 그 다음에 결과가 이게 맞을지를 한번 여러분이 고려를 하셔가지고 선택을 하셔야 되는 부분입니다. 자, 그 다음에 세 번째 뭐라고 되어 있습니까? 사용하고자 하는 테크놀로지와 온라인 툴스가 교사 자신과 학생들 둘 다에게 유효한지 확인. 제가 아주 야심차게 하나를 골랐어요. 근데 제가 제대로 사용을 못하고 막 버벅거려요. 그러면 되겠어요? 안 되겠어요? 안 되죠. 그 다음에 또 제가 저는 되게 재밌다고 하나 골랐는데 학생들은 별로 관심이 없고 별로 흥미가 없다고 얘기해요. 그러면 안 되겠죠. 그래서 서로에게, 둘 다에게 유효해야 됩니다. 자, 네 번째, 테크놀로지 온라인 툴스를 어떻게 사용하는지에 대한 충분한 인식이 필요합니다. 진짜 이 부분은 익숙하셔야 됩니다. 자, 그래서 어느새 시간이 다 돼서 이게 지금 오은수 교수님이 퀴즈 할 시간이 됐는데요. 네, 아 이렇게 시간 제가 좀 더 할까요? 저 상처 받았어요. 빨리 대답이 안 나와서. 네. Alright, thank you. Okay, just to review what she was just talking about, we're going to do a really short quiz. For those of you who are actually taking the class, I recommend you pay specific attention to the questions and vocabulary covered on this quiz. The first question is going to be very easy because I realized I forgot to erase the answer when I printed it. So the first person to raise their hand and answer the first question gets some candy, right? Is that what we got? Yeah. Snickers. All right. Oh, sorry, I lied. I forgot. Before we get to the quiz and the Snickers, each week they go over some tools that you can use in the classroom, all right? And these are the methods they say that you can teach the students how to use these tools. Did I get, do you call one Snickers a Snicker? Yes. Okay. Yeah. That will be the last quiz question. All right. Yeah. So
if you don't know how to use any of these tools, or you watch the tutorial and you're a little confused about it, there are other ways of doing it. You can like be there. You can use group work to let the students use the tool together, and you can figure it out as a class. Or you can find a video on YouTube describing how to use it. Actually, we put some links in right here next to it. If you look at these links, you could follow these, and there'll be a video introducing the tool to you and how to use it. Because we're taking about 4 hours of time and putting it into an hour and a half, we can't go over every one. But I'll talk to you about the ones that they mentioned in class. MOOCs. I think we have a very special guest speaker coming up in about 30 minutes. Kim Hee-jin, have you heard of her? Very famous professor in Korea. Very popular. She's very well informed on MOOCs. So wait till her presentation. And then we have Orasma. Do you guys know this? Anybody ever use this? This is sort of like augmented reality. Or some people might call it virtual reality in Korea. You may have heard that. Where you can actually take pictures of a location, and then your students can interact with the picture you've taken. It's really, really impressive. It takes a little time to set up, but it's really fun, very interactive. All right? There's a video at the site that goes through everything. You should look at it. If you're in the class, you've actually seen little tutorials. If you haven't seen the tutorials, you're in trouble, because it was in week 1, all right? You need to watch that. The next one's VoiceThread. Does anyone know VoiceThread? No? Yes? No? VoiceThread's pretty cool too, because students can make videos and voice or text commenting. So you can do all kinds of really interesting things with audio and video recording. So you can do really, really interesting stuff, splice it, put things into it. Really, really fun application. And this one is a very new application, YouTube. You all know YouTube, right? And they talk about this, like some people, if you're teaching maybe in an academy or in an institution that doesn't have like Moodle or Blackboard or a site like Tufts has, you have to make do. So you can put videos up for your students on YouTube, right? And you can send a secret pin so only you and your students can see the YouTube videos. So YouTube is actually a really, really good tool for those of you who do not have a learning management system, all right? Okay, and Kahoot. Kahoot, do you guys know Kahoot? Yes! Did you sign up? No? No? Anybody sign up for Kahoot? No? Well, Kahoot. Well, okay. Kahoot is actually really fun. You can do games, multiple choice games, where the students in your class, if you prepare the test and the quiz beforehand, all they have to do is go to it like Facebook. They don't have to go through a big joining process. It's really easy. And you can play partners and teams. Yeah, it's pretty fun. The only limitation with Kahoot is that you can only put in 95 characters. Dr. Parker and I are going to use Kahoot for the quiz section, but our questions are too long. So Kahoot works best for beginning students or intermediate students, that level. You're asking simple vocabulary definitions or very short sentences that are under 95 characters. All right, and then we have Blackboard and Moodle, which Dr. Park talked about. If you're in the class, you'll be using Moodle to get onto the Ohio University site in weeks 5 and 12, I think, for a discussion, okay? After the 11th of this month, we'll have the final class list, and then the students will be sent an email, and they'll have a pin to be able to get onto the University of Ohio site, okay? All right, let's do the quiz, okay. First question, according to the lecture, technology is important because it makes language learning more authentic. What does authentic in this context refer to? Ah, yes, yeah, right here. 1 second. Yes? Similar to real life context. Yes, the answer is there. If you guys aren't following along, it's page 3. Page 3, all right? We're on page 3. This is for you. Congratulations. All right, yeah, it's similar to real life context and situations.
authentic. This word will keep coming up, all right, during the first 3 weeks. You'll hear authentic. Good. Next question, question 2. We're on page 3 if you want to look. Which pedagogical approach views language learning as a habit formation? A habit. Yes, ma'am. B. And behavioristic. Let's see. Woohoo! Good. Would you like a notebook or would you like a Snicker? A notebook? All right. I think we can pass this back. Can we pass this back to you? Okay, good. By the way, snicker is also the term used for like a little laugh. Like Like that. That's a Snicker. All right, good. Little English. A little laugh. All right. Question 3. What was the purpose of computers when the audiolingual method was used in the 60s and 70s and after that as well? Well, I'm sorry? I heard it. Yes, sir. What? C. What's C? Yeah, to practice repetitive oral drills. Is that right? Yeah, the computer was used to practice competitive oral drills. Yeah. This? Yeah. All right, can you catch? Yeah. Can I throw? Yeah. I don't. Is that okay? Is that allowed? Almost. All right, sorry. Close. I think that's yours. Oh, they're gone. I was going to get an assistant to run Snickers. I'll do it. You'll do it? Yeah. We have a volunteer, folks. Give a hand for the volunteer. Snicker delivery service here. All right. Snicker pedal. All right, our Snicker delivery. Good. We're 5. Don't want anyone to get hurt. Yeah, right. It's gonna get dangerous. Oh, sorry. Oh, did you guys see it? Oh. All right. Which of the following does not characterize the communicative approach? Communicative approach, teacher-centered. The communicative approach is more what? Student-centered. Yeah. Behavioristic is teacher-centered. The audiolingual is teacher-centered. All right, and then you transition into a student-centered approach. Number 5. No Snickers? All right, true or false? The first books about how to teach language with the technology appear in the 1970s and 80s as a result of manufacturing and the availability of microcomputers. False? True? Raise your hand. Somebody, give me an answer. Yes. True. The woman says true. Let's see. What did you say? True it is. Yes. You said false. Remember, before when the computers were like one whole floor of a building, it really didn't have much technology you could use in language learning. But when they became microcomputers and you could put them on your desk and you could interact with them and listen to audio with them, more books were written about how to teach language using computers. Good. Number 6. Which teaching approach emphasizes the process of thinking for language learning? Yes, ma'am. I'm sorry? Cognitive. Yes. Remember, cognitive comes from cognition. It's about knowing and understanding and perceiving. All right? Good. Number 7. Oh, wow. Okay, I will give 4, 1 for each person who can get the right one. Match activity types with their descriptions. So we have activities and the descriptions of the activities. Number 1, communicating. Who can tell me what description? Raise your hand. Yes, ma'am. C. Number 1 is C. Email exchange, discussion, board posting, Skype, or chat talk? Yes. Wait, are the answers there? Yeah. No! All right, raise your hand. What's number 2? Yes. What? Number 2. Number 2. No? D.
You're very smart, I think. She's really smart. If you want to cheat, sit next to her. All right, D, that's correct. D, use of audio materials, YouTube videos, and software for recording audio or video. Number 3? A, yeah, use of Corpora online dictionaries and search engines. Number 4? B, good. Use of MS Word, blogging, and emailing. Who do I give Snickers to? I don't know, did you see somebody? I think because the answers are there, everyone did well. But if you see someone that you thought was really energetic, please. He was looking at his phone. Don't give him a Snickers. Yeah, if you're looking at your phone, you can't have one, okay? All I right, thought he was recording me, I don't know. maybe. Number 8. All right, we have 2 more, 3 more. Which of the following is not mentioned as a step for integrating technology in a classroom? I'm sorry, yes ma'am. C, can you read it for me? Did you say that? Did you say that it's a, no, you're right. C it is, yeah. You don't ask students to buy technology. Good. All right, good job. 2 more. Number 9. What is the name of the variety of publicly available courses that any professor? Kim? Yeah, that anyone can take on the internet. Anyone? Publicly available voices. Yes. B? D. D as in dog? Dog. What? Can you read it? What does it say? Massive, open, online courses. Yes. D. Did she answer the right question? Over here. You're a nice guy. Make sure we have enough. We have 2 more quizzes. Oh, really? All right. Yeah. How many questions in total? We have 21 questions left. So I'll be given. Did you just give all the prizes away? Well, that's all right. All right. There's Toki right there. The last question. Who makes a 21 question quiz? The person standing in front of you. There's 10 questions for each week. All right, number 10. Which of the following is not mentioned as a way to teach students how to use an online tool? What do we not mention to use an online tool? Which way? I'm sorry? A. Hey, we need to get some organization here because my Snickers delivery has become very difficult. So someone should raise their hand and you should pick one. It was the gentleman right here. Yeah. Give students 1 or 2 minutes to look at the tool individually. Yeah, they didn't recommend that, right? All right, good. Thank you, Professor. All right, so that's the end of week 1. Yeah. Yeah, Professor Kim is really worried about time. I heard her talking when we were reviewing, so I think that means we need to hurry up. All right? All right, she really wants to have a really long conversation about MOOC later, so she made us shorten our presentation that we worked for 3 days on, like 10 hours every day. All right. Actually, my presentation took like this thing about 3 minutes. Oh, 3 minutes. Okay. Oh, okay. Do you want to go over the vocabulary? Yeah. All right. Questions. Can you think for week 2? Can you think of any advantages to teaching online? This is a question that they asked you to look at for week 2. And what are some challenges of teaching online? They use the word challenges, but you can think difficulties, right? What are some difficulties? If you want to be positive about it, you can say challenges, all right? Some things that you need to overcome, right? Good. Vocabulary. Autonomy. This is a very important word for this class. We had authentic, and now autonomy, another A word, all right? It's freedom from external control or influence. Just think of freedom and independence, autonomy. Automate, or automated, you'll hear this. On online, we have like automated grading systems, right? That's one of the pluses of working online. Online course management system. All right, these are platforms where teachers can share course materials with students and where students can submit their homework. Sort of like the Cuffs website. Actually, we're done with that if you want. Let's go. Yeah, please. Yeah. All right. Self-directed learning.
All right, self-directed learning, this is important too. All right, students, a process where students take the initiative, sometimes with guidance or sometimes without guidance, while setting their own learning goals, evaluating and identifying learning resources, and finding and using learning methods suitable for them. This is a really long definition, but Professor Park will go over it in Korean and explain it to you again. Scaffolding, all right? A variety of instructional techniques used to move students progressively towards stronger understanding and ultimately greater independence in the learning process. All right, we'll have you'll go in detail about scaffolding, correct? Okay. 2 more words. They are only slightly mentioned in week 2, but they're very, very important for week 3. Do you remember how to say this? Yeah? Can anyone pronounce this word? Synchronous. Yeah, synchronous. It's a little hard. Asynchronous and synchronous. Existing or occurring at the same time. You can think of synchronized swimming in the Olympics, where the swimmers swim together. Synchronized swimming. And then asynchronous is not existing or happening at the same time. So same time and not same time. What is our school? Asynchronous learning or synchronous learning? Yeah. It's happening. We film it first and the students watch it later. Except for video chat, right? That's together. All right. Yes. I think... 네. 고맙습니다. 박수는 저를 위한 거죠? 네. 고맙습니다. 아니, 제가 마음이 급해졌어요. 그래서 말이 빨라지고 있어요, 지금. 괜찮을까요? 네, 근데 조금 빨리. 사실은 천천히 하는 게 제 타입이 아니거든요. 제가 말을 좀 빨리 하는 타입인데 하도 강조들을 하셔가지고 천천히 하라고. 그래서 너무 천천히 했나 봐요. 자, 오케이. 자, 2번째 한번 위크 2 제목이 뭡니까? Teaching and Learning Language Online. 자, 보시면 자, 일단 보통 여기 온라인 러닝은 여러분이 알고 있는 이러닝이라고 할 수 있죠. 그 다음에 요거는 이제 보통 원격 교육의 일종인데 보통 인터넷이라던가 스마트폰이라던가 아니면 태블릿에서 이제 이 부분들이 다 이루어질 수 있고요. 그 다음에 이제 요런 것들을 여러분들 코스 매니지먼트 시스템이라고 합니다. 그래서 여러분들이 이제 지금 오하이오에서 사용하는 게 바로 블랙보드라고 얘기를 했었고요. 그 다음 이제 무들의 경우에는 프리 온라인 코스 중에 하나 이제 이게 원래 블랙보드하고 무드라고 이렇게 같이 가야 돼요. 이게 지금 이게 버전이 좀 다르다 보니까 자꾸 이렇게 돼서 네. 자, 여러분 혹시 사진 찍으실 때 저는 찍지 마세요. 네. 자, 그리고 프리 온라인 코스 이제 무크가 있습니다. 네. 그래서 여기는 이제 방금 말씀하시면 뭐가 있나요? 여기 보면 뭐 퓨처런이라던가 콜시라던가 뭐 이런 부분들이 있습니다. 자, 그다음에 이제 3가지 기초가 기본이 되는 전제하에 이제 3가지를 전제해야 되는데 첫 번째. 자, 읽어주세요. 랭귀지 러닝은 어떻습니까? 네, made up of social and instructional process. 소셜, 아까 소셜 컬처럴 어프로치는 뭡니까? 서로 인터랙션이 돼야 되는 거죠. 그러니까 그 부분이 있어야 되는 거예요. 자, 그 다음에 또 하나. 자, 2번째. 온라인 environment can be 읽어봐 주세요. 크게. 네, 이 온라인에서 티칭을 하거나 러닝을 하는 환경이 어떤 소셜이라던가 인스트럭셔널이 좀 잘 이렇게 메이드가 되어져야 된다는 내용이 나와 있습니다. 자, 여러분들이 이런 것들을 전제로 해서 만드셔서 가르치시면 되는 거예요. 자, 3번째, teaching well 읽어봐 주세요. 시작. 네, 이게 온라인이긴 하지만 어떻게 생각하면 뭐 온라인으로 하면 편하잖아? 그게 아니죠. 저희 온라인으로 컨텐츠 만드는 교수님들께서도 엄청 많은 노력과 그 다음에 어떻게 하면은 이게 학생들이 졸지 않고 수업을 들을 수 있을까? 어떠한 내용을 넣으면 여기서 훨씬 더 전달이 잘 될까? 사실 많은 고민을 하면서 만드시는 거거든요. 그래서 사실 여러분 오하이오 프로그램하고 저희 학교 교수님들이 만드신 프로그램하고 또 서로 학생 입장에서 뭐도 해보게 됩니까? 비교도 해보게 되죠. 그러면서 얼만큼 이게 스킬풀하게 만들어졌는지 그런 부분들을 또 확인하실 수가 있습니다. 자, 그런데 이제 여기서 이분들이 제시한 것 중에 그 인스트럭셔널 스텝을 9개를 지금 이제 해놨는데 한번 읽어봐 주시겠어요? 처음 거.
gaining attention. 제가 갑자기 훅훅 치고 들어가는 게 아니라 여러분이 집중을 하시면 제가 읽어봐 주세요 하면 사실 바로 읽어야 되는 거죠. 혹시 저 걱정됩니다, 여러분. 온라인 강의 들으시면서 혹시라도 김희진 교수님 강의 듣다가 자, 여러분 이게 어떻습니까? 라고 하면 여러분 그냥 가만히 앉아 계시는 그러시면 안 되시는 거죠? 네. 이 온라인 강의가 제가 예전에 한번 그 동영상을 찍은 적이 있었어요. EBS 동영상을 찍는데 관객이 없잖아요. 근데 사실은 강의하시는 교수님들도 무지 힘들어요. 그러니까 저는 제가 예를 들어서 이제 여러분 좀 전에 제가 사역동사 설명했죠? 했는데 학생이 없잖아요. 그래서 누가 대답을 해줬을까요? 카메라 아저씨가, 카메라 PD 선생님이 대답을 해주셨어요. 근데 카메라 선생님도 경험이 많으신 분이면 입모양만 뻥끗 하시는데 보통의 경우는 대답을 안 해주세요. 그러면 제 머릿속으로 한 다음에 대답을 합니다. 이게 이렇게 됩니다. 자, 그러니까 여러분 집중하세요. 아셨습니까? 네, 자, 그 다음에 두 번째 뭡니까? 네, describing the objectives. 세 번째. 네, 네 번째. 네, 다섯 번째. 네, 그 다음에 여섯 번째 뭐라고 되어 있습니까? 네, 일곱 번째. 네, 여덟 번째. 네, 마지막에 이제 아홉 번째 뭡니까? 네. 네. 자, 여러분 아마 눈으로만 보고 오셨죠? 네, 이렇게 또 읽어봐야 우리가 뭐가 됩니까? 기억이 나겠죠. 자, 이게 9개 단계는 온라인에서 티칭할 때 학습에 직접 적용이 되기도 하고, 그 다음에 이것이 아까 얘기했었던 두 번째 전제로 넘어갑니다. 혹시 두 번째 전제 기억하세요? 바로 두 번째 전제가 이겁니다. Online environment can be used well socially and instructionally. 이거로 이어지는 내용이 되겠습니다. 자, 그러면 다시 돌아갑니다. 자, 온라인 티칭은 이게 참 중요해요. 자, 교사의 오랜 경험과 상관없이 프랙티스와 트레이닝이 필요합니다. 사실은 여러분이 하나의 앱을 사용하게 해도 제 생각에 저도 이기특 교수님 힘드실 것 같아요. 앱 사용하시기가. 네. 단걸 드셔서 좀 나으시됩니다, 지금. 자, 그리고. 자, 여러분, 어떠세요? 우리가 사실 핸드폰, 스마트폰 처음 사면 어떻죠? 다 기능을 새로 공부해야 되잖아요. 그러다 보니까 저는 사실 잘 사용해요. 그래서 서비스 센터 가져갔더니 기사분이 그러더라고. 핸드폰 정말 잘 사용하시네요. 이러더라고요. 그러니까 왜냐하면 거기에 나와 있는 모든 기능을 제가 다 사용하는 거예요. 툴박스도 사용하고 뭐도 사용하고 굉장히 효과적으로. 이게 중요합니다. 새로운 기계를 받으셨거나 하셨을 경우에는 여러분이 그렇게 공부를 하듯이 여러분이 온라인을 이용해서 하실 경우에 여러분도 여러분의 그 티칭 경험하고 상관없이 공부하시고 하셔야 학생들에게 쉽게 전달할 수 있다는 겁니다. 자, 근데 온라인 티칭의 장점이 있습니다. 자, 사실 1, 2, 3, 4는 여러분 인터뷰 내용 보셨죠? 네, 그분들이 인터뷰 하셨던 내용 중에 첫 번째 뭐라고 되어 있습니까? 러너 어토노미, 학생의 자율성입니다. 자기가 얼마큼 자유롭게 공부를 할 수 있는지. 근데 사실은 이거는 굉장히 중요한 게 학생한테 동기부여가 되지 않는 이상은 이게 자율성이 생기기가 힘들어요. 네, 그 다음에 두 번째. 자, 두 번째 뭡니까? authenticity of materials, 좀 신뢰할 수 있을 만한 머티리얼을 준비할 수 있고, 그 다음에 세 번째 또 뭐가 있습니까? amount of time이 있죠. 자, 네 번째 뭐가 있습니까? creating everything online. 자, 이것도 장점이 있습니다. 밑에 뭐라고 되어 있어요? reuse, repurpose, 다시 사용할 수도 있고. 네, 그래서 오늘 제가 봤는데 다시 한번 또 그거를 다른 학생한테 그대로 쓸 수 있고. 그렇지 않고 오프라인은 어떻게 해야 돼요? 제가 여기서 강의하고 또 옮겨서 저기 가서 강의하고 또 옮겨서 강의하고 나중에 체력이 소비되죠. 근데 온라인의 장점은 그럴 필요가 없다는 거. 자, 다섯 번째 뭐가 되어 있습니까? save time and money. 자, 시간도 돈도 어떻습니까? 아낄 수 있죠. 자, 여러분이 오프라인에 있는 영어학과의 대학에 다니는 돈의 학비와 우리 사이버에 내는 아마 학비가 좀 다르죠? 우리가 더 낫죠? 좋죠? 베스트 프라이스죠? 더? 네, 네, 그게 바로 이제 세이브 타임과 머니가 되겠죠? 네. 자, 그 다음에 이제 여섯 번째 뭡니까? convenient for students and teachers. 편해요, 훨씬. 학생이 태블릿이라든가 핸드폰이라든가 컴퓨터를 이용해서 뭐 집에서 볼 때는 큰 화면에 컴퓨터로 보고 시간이 없어요. 회사에 출근해서는 뭘로 보면 회사 출근해서는 일해야죠, 참. 네. 자, 지하철에서 죄송해요. 자, 지하철에서는 어떻게 하죠? 핸드폰을 사용하고 뭐 내 가방이 좀 커요. 뭐 괜찮아요. 태블릿을 이용해도 상관이 없겠고요. 자, 그 다음에 선생님도 마찬가지고요. 자, 7번 뭐가 되겠습니까?
own face in learning이죠. 네, 아까 말씀드린 것처럼 이기택 교수님은 한 5시간 걸려서 공부를 하셔야 돼요. 렉처 하나를. 네, 저는 한 1시간이면 됩니다. 네, 이렇게 공부할 수 있습니다. 자, 그 다음에 8번째 뭐라고 되어 있습니까? Using various references. 네, 그렇죠. 공부를 하다가 잘 궁금한 내용이 생겼어요. 그러면 여러분 누구에게 물어볼 수 있어요? 네이버한테도 물어보고 구글한테도 물어보고 그쵸? 그 외에 다른 정보를 이용해서 물어볼 수 있겠죠. 그래서 그 부분에서 도움이 되고요. 자, 9번째 뭐라고 되어 있습니까? Revisiting the materials. 몇 번씩 돌려볼 수 있어요. 아까 사실은 학습을 하는 데 있어서 수많은 방법은 사실 중요하거든요. 그 행동주의에서 처음에 관찰만 하고 사람의 생각을 무시했지만 사실 그 관찰과 그 다음에 오디오 링골리즘에서 많은 반복을 했던 건데 우리가 좀 더 이펙티브한 어떤 방법을 가지고 그걸 계속 반복한다면 수많은 반복을 한다면 훨씬 더 효과적인 러닝과 또 티칭이 가능하겠죠. 네. 자, 이번에는 some challenges. 사실은 여기서 말하는 challenges는 좀 disadvantage를 얘기하는 겁니다. 자, 첫 번째. 자, 이게는 이제 여러분이 학생의 입장이 아니라 선생님의 입장에서 생각을 하셔야 돼요. 첫 번째, amount of grading and feedback, prompt feedback. 이게 굉장히 좀 큰 문제이기도 해요. 클래스에 지금 보면 저희 사이버 같은 경우는 지금 한 클래스 제가 맡고 있는 클래스도 지금 적으면 163명. 그 다음에 또 한 클래스는 지금 235명이거든요. 피드백을 줘야 돼요. 그 부분이 가장 큰 걱정인데 사실은 제가 예전에는 돈을 벌겠다는 의지하에 그 피드백을 엄청나게 많이 줬죠. 왜냐하면 건당 막 이렇게 이렇게 하다 보니까 자 그래서 이게 이제 가장 큰 문제이기도 하지만 사실은 학생들한테는 프롬프트 피드백을 주셔야지 사실은 학생들에게 동기부여를 줄 수가 있습니다. 자, 그 다음에 두 번째가 타임 디퍼런스. 저도 보니까 제 클래스에 지난 학기에 보니까 탄자니아에 사시는 분이 계시더라고요. 봉사활동을 하신대요, 거기서. 그래서 이게 시간이 잘 안 맞기도 하고 그러다 보니까 이제 그런 부분에서 한국에서 정해준 시간과 그분이 거기서 있을 시간이 달라서 이런 타임 디퍼런스가 좀 문제가 되는 거죠. 근데 여기서 제시해 놓은 게 있습니다. Change the time setting, 타임 세팅을 좀 바꿔놓거나 아니면은 뭐 학생을 위해서 라이브 세션을 갖다가 좀 열어둔다던가 그런 내용을 좀 제시를 해놨고요. 자, 그 다음에 이제 세 번째, 하나의 어떤 여기서 말하는 플랫폼이 근데 뭘까요? 여기서 말하는 플랫폼이 뭘까요? 갑자기 조용해지신 거 알죠, 여러분? 왜 메모를 안 하시다가 지금 메모를 열심히 하시는 거예요? 네? 자, 이 플랫폼은 우리가 보통 말할 때 제가 서 있는 여기가 플랫폼이에요. 오프라인은 그냥 강단이에요. 근데 여기서 말하는 거는 온라인에서는 일종의 웹사이트를 얘기하는 거죠. 온라인 주소를 얘기하는 겁니다. 자, 그러면서 우리가 보통 이제 여기서 하나만이 아니라 여러 개를 하나가 아니라 여러 개를 사용함으로 인해서 좀 더 그런 불합리한 부분들을 갖다가 이제 극복할 수 있다라고 얘기를 합니다. 자, 그 다음에 이제 또 하나 4번. 요거는 사실 저도 문제이기도 하고 해결해야 될 과제이기도 하고 여러분들도 마찬가지실 거예요. 지속적으로 학생이 동기부여를 가질 수 있도록 유지시켜줘야 되거든요. 그게 이제 보통 시간에 맞춰서 피드백을 준다라고 이제 메이유가 인터뷰를 했고요. 두 번째가 위클리 메시지. 죄송해요. 자, 위클리 메시지인데 이 경우 같은 경우는 이제 매주 메시지를 보내고 또 엑스트라 머티리얼. 사실 저는 지난 학기에 이렇게 했어요. 혹시 지난 학기에 제 수업을 들으셨던 분 있으세요? 아무도 없구나. 이런 제가 매주 문자를 보냈어요. 오늘 아침에 강의 들으시라 그리고 매주 제가 이렇게 엑스트라 머티리얼을 올렸어요. 그래서 우리 자 그러면 대답을 경란 씨 자 크게 말해주세요. 네. 네, 지난주 매주 저의 문자를 받고 매주 제가 올리는 자료를 확인하셨어요. 그러니까 왜냐하면 그 교재 내용에도 나와 있지만 제가 학생하고 선생님이 같이 그 자리에 함께 있어주겠다라는 인식을 심어주자라는 게 바로 이제 그 내용이었기 때문에 제가 그렇게 했어요. 근데 다행히도 핸드폰 요금은 많이 안 나오는 거 보니까 학교 사이트에서 보내다 보니까 학교가 돈을 낸 것 같아요. 네, 그래서 다행인 것 같아요, 이거는. 네. 자, 그 다음에 이제 이렇게 하다 보면 학생들한테 셀프 다이렉트드 러닝이 되도록 이제 이끌어줄 수가 있는데 학생들은 보통 이제 이 과정을 통해서 뭐를 갖게 된다고 되어 있습니까? 자주성을 갖게 됩니다. 자, 두 번째는 뭐도 갖게 됩니까? 네, 자율성을 갖게 돼요. 그래서 로가 이렇게 하기 위해서는 셀프 다이렉트드 러닝, 학생들이 자주성과 자율성을 갖게 하기 위해서는 두 가지를 지원을 해줘야 된대요. 그게 이제 첫 번째가
뭐라고 되어 있습니까? 네, 여러분 좀 제가 자꾸 시키니까 괴롭죠? 네, 누가 지금 대답하셨습니까? 네, 하지만 teacher centered가 아니라 뭐가 되는 거죠? student centered에다가 우리는 서로 같이 뭐를 해야 됩니까? 지금 interaction을 해야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 대답하셔야 됩니다. 자, 그래서 저기 보시면 자, 아카데믹 서포트는 학생들이 학문적 성과를 이룰 수 있도록 지원을 해주셔야 돼요. 사실은 우리가 공부를 했어요, 사이버에서. 근데 가장 많이 학생들이 거기다 강의에다가 올리는 게 뭐냐면 영작을 열심히 하고 싶어서 이 수업을 들었는데 제가 생각보다 별로 안 된 것 같아요. 그래서 다음 학기 한 번 더 열심히 해보겠습니다. 뭐 이런 식의 글을 올리세요. 결국은 수업을 듣고 나면 학생들은 아카데믹하게 어떤 성공적인 결과를 좀 받을 수 있어야 된다는 거고요. 두 번째, 뭐라고 되어 있습니까? 학생들에게 동기부여와 용기를 주도록 지원하고 또는 온라인 교육에서 이 부분이 온라인 교육에서 아주 중요하다라는 내용입니다. 버전이 좀 이상해졌어요. 네, 자 그래서 여기 이제 두 가지 서포트를 하는 겁니다. 첫 번째 서포트 뭐라고요? 네, 아카데믹 서포트. 두 번째는요? 네, 오케이. 자, 그 다음에 이제 이 부분에서 네 가지 양상을 주장했습니다. 지금 이 로라고 하시는 분이. 자, 이분이 말한 모델이 좀 중요합니다. 뭐라고 얘기했어요? 파르스 모델이라고 지금 얘기했죠? 네, 그래서 이 부분, 그 화면에서 혹시 안 보셨어요? 그 강의록 화면에서? 네, 봤죠? 왜 아무것도 모르는 척 표정을 지금 지으시는 겁니까? 네, 자, 첫 번째, 네 가지를 얘기를 하셨는데 양상을 첫 번째 뭐예요? 가이딩. 두 번째 뭡니까? clarifying. 세 번째 encouraging. 네 번째 모니터링. 이 네 가지 양상을 주장했어요. 사실 여러분 이론은 눈으로 보고 이해를 하는 게 아니라 이해와 함께 외우셔야 돼요. 그래야지 나중에 여러분이 시험 보실 때 쓰실 수도 있고 그 다음에 답을 고르실 수도 있어요. 그렇지 않으면 시험 볼 때 헷갈리게 되는 거죠. 네. 자, 이게 뭡니까? 이거 뭔지 혹시 아시겠어요? 요게 원래 이 스캐폴딩이라는 것이 건축에서 말하는 지지대와 발판이에요. 사실 건축에서 요거 없이는 그 건물을 못 짓죠. 지나가다 보셨죠. 그리고 요거에 대한 거 보시면 비고트키가 1978년도에 요 사실 스캐폴딩이란 말을 했었어요. 그래서 지금 말하는 요 파르스의 네 가지 모델은 이 비고트키의 이론을 빌려와서 만든 겁니다. 그래서 이분이 주장하셨던 게 바로 스캐폴딩인데 원래 스캐폴딩은 이 부분을 얘기하는데 우리가 학습에서 말하는 스캐폴딩이 있어야 된다는 거예요. 기반이 있어야 된다는 거죠. 자, 그러면서 여기 그림에 보시면 첫 번째 여기가 지금 가이딩 부분이고요. 여기 부분은 학생이 무슨 상태입니까? 디펜던트. 여러분들한테도 페이퍼 있어요. 저기 메모만 하시지 말고 대답도 좀 해주세요. 네. 왜 공부 안 하는 학생들이 꼭 그렇게 메모는 열심히 해요. 집에 가서 보실 거예요? 네, 꼭 보셔야 돼요. 자, 네? 페이지 7, 이제 7페이지 찾으셨어요? 네. 자, 그러면 여기 보시면 가이딩 부분은 지금 학생이 디펜던트 부분이에요. 그 다음에 두 번째 단계인 clarifying 단계로 가면 학생이 지금 어떻게 되는 겁니까? encouraging 되면서 independent가 되는 겁니다. 그러다가 이제 마지막에 모니터링 단계가 되면서 interdependent가 되는 거예요. 서로를 모니터링하고 서로 인터랙션을 하게 되는 거죠. 학생들이 이 과정을 거쳐서 학습자가 이제 랭귀지 러닝에 도달하게 된다. 그래서 나중에는 이 스캐폴딩의 도움 없이도 할 수 있을 정도로 이제 학생들이 좀 더 실력이 좋아지게 되는 거죠. 자, 여러분은 지금 어느 단계에 계십니까? 그러시면 안 되죠. 자, 우리 얼른 이 단계로 좀 가야 되지 않을까요? 네. 자, Self-Directed Learning은 첫 번째, 학생들이 학습에 있어서 독립적이도록 유도를 해주고요. 자, 두 번째, 독립성을 지니게 되기도 하면서 또 상호 의존적이 되게 해주는 부분이 있습니다. 자, 그 다음에 이제 온라인 학습에서 중요한 거는 학생들의 동기부여가 중요해요. 자, 예를 들어서 지금, 죄송합니다. 네. 자, 우리 이기탁 학생은 공부에 별로 관심이 없어요. 그런데 제가 우리 이기탁 학생을 좀 더 공부에 좀 동기부여가 되도록 뭔가를 해줘야 되거든요. 그러다 보니까 위클리 메시지도 보내고 막 또 따로 좀 문자도 보내면서 힘내시라 그러고 취업도 해주고 막 했어요. 그래서 동기부여가 아주 중요해요. 그러다 보니까 이기탁 학생이 이제 셀프 다이렉티드 러닝의 단계로 들어서는 거죠. 자, 네. 자, 그 다음에 보시면 자, 교사가 학생과 함께 있도록 느끼게 해야 되고요.
자, 그러다 보니까 뭐 컨시스턴트 피드백도 주고 지속적인 피드백도 주고요. 또 즉각적인 피드백도 주고 여러분도 솔직히 강의에 대해서 어떤 질문을 올렸거나 궁금한 걸 올렸는데 답이 빨리 안 온다. 그럼 느낌이 어때요? 솔직히 말하세요. 용서할게요. 어떠세요? 짜증나죠? 그쵸? 근데 사실은 저도 강의를 관리하는 입장에서 저는 이제 컨텐츠를 찍은 게 아니라 관리를 하는데 관리하는 입장에서 어떤 생각이 드냐면 질문이 오잖아요. 근데 제가 궁금해서 확인을 할 때가 있어요. 근데 답을 바로 줄 수 없는 상황이 있죠. 그럴 때는 막 불안해요. 왜냐하면 학생이 내가 답을 그 질문을 열어본 것 같은데 답을 빨리 안 주면 얼마나 불안할까. 그래서 저는 사실 카톡이 싫어요. 왜냐하면 이렇게 확인을 해보면 표시가 나잖아요. 그렇죠? 그래서 문자를 선호합니다. 자, 그래서 근데 아마 학생분들은 저한테 이제 강의를 올리거나 또 문자를 보내시니까 이제 그거는 그래서 제가 선택한 방법이 빨리 답을 줄 수 없을 때 제가 질문하신 거는 잘 알았습니다. 근데 지금은 답을 줄 수가 없고 제가 좀 더 확인을 하고 답을 드려야 될 것 같으니 조금만 기다려 주시겠어요? 언제까지 가능합니다. 네, 제가 그렇게 하고 있죠. 자, 그 다음에 보시면 셀프 디렉티드 또는 인디펜던트 러너스가 되는 과정이고요. 이 부분 같은 경우는 이제 좀 더 어드밴스드 된 학생들 같은 경우는 어떤 그 선생님이 학생한테만 주는 게 아니라 동료 피드백도 가능합니다. 왜냐하면 서로의 실력이 좀 되어 있으니까. 네, 그래서 두 번째, 라지 클래스 사이즈는 이 부분은 사실은 제가 그냥 여러분들이 보시면 돼요. 왜냐하면 큰 클래스는 어떻게 운영하는지를 갖다가 그냥 예로 들어준 거라 이런 경우는 사실 비슷합니다. 사이트에 매주 메시지를 올려주거나 아니면은 또 무작위적인 답을 하지 않도록 가이드를 주는 겁니다. 선생님이. 근데 여기 지금 오하이오에서 예를 들어준 건 300명의 학생이었는데 300명의 학생을 컨트롤할 만한 만큼의 기회가 별로 없을 것 같아요. 네, 보통 이제 200명 정도니까. 자, 그래서 또 가능한 답을 설명할 수 있는 비디오를 만들기도 하는 거. 네, 그런 부분이 좀 필요합니다. 자, 그 다음에 좀 더 어드밴스된 학생들 같은 경우는 똑같습니다. 동료 피드백을 이용할 수가 있죠. 네. 자, 그 다음에 이 머티리얼을 온라인 코र्스에서 디벨로핑 하는 것이 중요한 것 중에 하나가 뭐가 있냐면요. 학생들이 학습 과정을 따를 수 있게 하셔야 돼요. 그래서 제일 처음에 하실 때는 큰 그림을 먼저 그리셔야 돼요. 그런 다음에 이제 거기에 액티비티를 무엇을 넣을지, 스몰러 액티비티를 넣고 그 다음에 어사이먼트는 무엇을 넣을지, 테스트는 무엇을 넣을지. 그래서 가장 중요한 게 강의 계획서가 상당히 중요합니다. 그래서 여러분이 큰 그림의 강의 계획서를 그리고 그 안에 액티비티를 넣고 목표하는 언어가 무엇인지에 따라서 체계적으로 해주셔야 수업이 훨씬 더 잘 운영이 될 수가 있는 거죠. 온라인에서. 네. 자. 이 발음이 좀 어렵더라고요. 뭐 춤킹, 청킹 뭐는데 이게 청킹 툴입니다. 자, 요거는 여러분 교재에서 나와 있는 내용이기 때문에 한번 살펴보시면 될 겁니다. 그래서 뭐 러너는 어떻고 시츄에이션이나 펑션이나 스트럭처가 필요하다라는 거 그런 내용이 지금 나와 있으니까 이 부분을 읽어보시면 될 거예요. 자, two types of online teaching and learning environment. 이게 중요합니다. 자, 두 가지. 여러분 발음 한번 해보시겠어요? 네, synchronous 이거는요. 네, 아까 로버트 교수님이 얘기해 주셨죠. 자, 어떤 게 동시에 일어나는 겁니까? 네, 요거는요. 예, 시간차를 두고 발생하는 거겠죠? 그게 중요합니다. 자, 보시면 synchronous는 보시면 리얼타임에 이루어지고요. 그러다 보니까 정해진 수업 시간에 학생은 참여해야 돼요. 여러분이 하는 게 뭡니까? 이게 바로 화상 강의가 여기에 들어가겠죠. 그 다음에 여기 에이싱크로너스는 나만의 페이스대로 할 수가 있어요. 그러다 보니까 여기 같은 경우는 학습 시간을 정할 수 있어요. 밤 12시에도 볼 수 있고요. 밤 1시에도 볼 수 있고요. 새벽 6시에도 볼 수 있고요. 자, 기계가 이용하면 싱크로너스 같은 경우는 보실 때 이렇게 딱 실시간에 앉아서 보는 거고요. 에이싱크로너스 같은 경우는 SMS도 이용하고 지메일이라든가 여러 가지 다른 매체를 이용해서 하실 수 있다라는 거. 네. 자, tools, this time, robot. Because of the time restraint, we started half an hour later. It's really important that you look at the tools if you're taking the class, and it's important that you look at the quiz if you're taking the class. But unfortunately, there are other people who are presenting today, and we started half an hour late, so we're going to have to skip the quizzes. And I think most of the stickers were eaten anyways. All right, there are no stickers left. You take it. So yes, please do look at these quizzes, all right? They're taken from the lectures, and they're extremely important
for the people who are taking this class, okay? So please look at them. And if you have any questions about the first 3 weeks after this and you're in the class that I'm running, please come and talk to me, all I right? think it's the quiz line. I think it's No, I don't have anything to say. It's just a learning game. I'm sorry. We can go to the website, but we don't have time. Yeah. So she's going to move on to week 3. Is that okay? If you have questions afterwards, please come talk to me. Yes. We're going to have break time at 3:10 as soon as this is finished. If you want, you can leave them. 오케이. 위크 3 계속 하겠습니다. 괜찮으시죠? 네. 여러분, 자, 힘내시고요. 끝나고 나면 쉬는 시간 드리겠습니다. 네. 그리고 스니커즈는 무작위로 가져가시면 되겠습니다. 네. 자, 세 번째는 온라인 러닝 앤 티칭 인바이런먼트입니다. 자, 보캡은 여러분이 갖고 계신 워크시트를 사용하시면 되고요. 자, 제가 또 똑같이 그 부분에 대한 내용을 다시 한번 설명을 드릴 거기 때문에 여러분 어렵지 않게 하실 수 있습니다. 자, 아까 앞에서 리얼타임에 발생하는 싱크로너스와 그 다음에 좀 시간차를 두고 발생하는 에이크로너스에 대해서 얘기를 했는데요. 여기에 그 안에 4가지 타입을 얘기했어요. 자, 여기서부터는 여러분이 큰 그림하고 작은 그림을 좀 그려주셔야 되는데 여기 보시게 되면 자, 4가지 뭐라고 되어 있습니까, 여러분? In oral, synchronous, 뭡니까? In oral, asynchronous. 세 번째 뭡니까? In written, synchronous. 네 번째. 네, 여러분 힘드시군요. 힘내세요. 네, 이제 이렇게. 자, 중요한 거는 요 4가지를 가지고 사실은 이제 위크3에서는 다 다르게 있어요. 자, 그런데 일단 oral synchronous environment는 언어를 학습하고 가르치는 환경이 실제 시간에 이루어지는 겁니다. 그러니까 어떻게 되는 거죠? 정해진 날과 정해진 시간에 이루어지는 겁니다. 자, 그러면서 우리의 전통 교실 환경과 유사하죠. 하지만 어디서 이루어집니까? 온라인에서 이루어지는 겁니다. 자, 그 다음에 oral synchronous environment와 다른 3가지 형태들, 아까 말했던 in oral asynchronous, 그 다음에 in written asynchronous, in written synchronous와 다른 거 한 가지가 뭐냐면 선생님이 화면에 시각적인 정보를 제시하는 동안 선생님과 학생이 실제 시간에 한 목소리를 낸다는 얘기, 실제 얘기를 할 수가 있는 건 거예요. 자, 그래서 이게 이제 보통 multiple different textual, visual and audio 리소스를 이용해서 선생님이 활용할 수 있다라는 거를 지금 얘기해 주는 부분입니다. 자, 그 다음에 이제 메스킬하고 이 앤소니 이분이 말씀하신 것 중에 머티리얼과 리소스를 이용할 때 여기 부분이 이 오럴 싱크로너스에서는 접근이 좀 용이하고 그 다음에 또 하나가 다루기가 가능하고 그 다음에 보관이 가능하다고 그랬어요. 그래서 여러분이 그걸 세이브 하실 수가 있습니다. 그래서 이게 이제 바로 장점이 되겠죠. 자, 그 다음에 이제 오디오나 비디오 컨퍼런싱 툴을 이용하실 수가 있는데 이런 것들은 여러분들이 많이 익숙하신 걸 거예요. 그리고 또 이렇게 하다 보니까 라이브 액션이라던가 어떤 커뮤니케이션도 좀 더 라이브하게 할 수 있다라는 거, 그게 이제 이 부분의 장점이에요. 왜냐하면 같은 시간에 선생님과 학생이 한 목소리를 가지고 얘기할 수가 있으니까. 네. 네, 그래서 이게 이제 태스크를 서로 주고받으면서 할 수 있다라는 거. 자, 그 다음에 이 오럴 싱크로너스 환경에 대한 그 양상들 중에서도 여러분들이 하실 수 있는 게 보통 발음을 준다던가 인토네이션을 이제 익힐 수 있도록 발음을 연습하게 한다던가 또는 어떤 그 한 부분에 대한 그 목표 언어를 갖다가 설명해주고 그런 식으로 통해서 여러분들이 실제 생활에 실제 상황에 이제 수업을 하실 수가 있습니다. 자, 그 다음에 학생들의 어텐션을 어떻게 끌어들이냐면요. 화면인의 교재에 펑션을 사용하시는 거예요. 혹시 여러분이 컨텐츠 보실 때도 그런 거 있죠? 하이라이팅 그려주시고 화면에서 움직이시기도 하고 교수님이 직접 설명하실 때는 거기에 또 표시도 하시기도 하고. 예, 제가 온라인을 활용한 것 중에 하나가 이제 테크놀로지를 활용한 게 지금 파워포인트를 이용한 수업을 지금 하고 있죠, 제가. 물론 이거는 사실 클래스에서 이루어지고 있는 거긴 하고 제가 도구만 지금 그렇게 사용을 한 건데 저도 강조를 하기 위해서 이렇게 빨간색을 사용해서 하이라이팅을 한 거죠. 자, 그 다음에 또는 뭐 서클링이라든가 크로싱 아웃이라든가 드로잉 같은 경우는 너무너무 여러분들이 많이 활용할 수 있는 부분이 되겠습니다.
자, 그 다음에 이제 렉시컬 폼을 또 사용하는 거죠. 그래서 워드 뱅크도 제공할 수 있고, 실제 단어 사용법을 제공할 수도 있고, 발음이라던가 강세 같은 거를 할 수 있어. 오럴이거든요, 오럴. 오럴이니까 그것에 관련된 거를 제시를 하시는 겁니다. 네. 자, 그 다음에 이제, 세 가지 전략이 필요한데, 자, 여기서 중요한 거. 여러분이 혹시 공부하셨던 것 중에, 이 오럴, 그 다음에 written, 그 다음에 synchronous, asynchronous 이 네 가지 타입을 얘기했던 것 중에 이 교재 내용 여러분이 들으셨던 세 번째 강의에 반복적으로 지금 여기 제시된 세 가지 전략이 있어요. 혹시 뭔지 기억나시겠어요? 그런가요? 그렇군요. 프리비군요. 좀 듣고 도움이 됐으면 좋겠어요. 저 그거 물어보려고 벼르고 있었는데. 참. 자, 코렐링입니다. 이게 사전을 찾으면 가축을 가둬놓는 우리 같은 느낌이 있는데 결국은 뭐냐면 학생을 집중하도록 모으는 거예요. 자, 어떻게 하면 학생들의 주의를 끌어들여서 한 곳에 모을 수 있는지, 집중할 수 있는지 그 내용을 얘기하는 거고요. linguistic trap. 자, 언어적으로 어떤 걸 잡아서 학생들이 학습할 수 있도록 그렇게 이제 설명할 수 있는 부분이 되겠고요. 자, 그 다음에 마들링입니다. 선생님이 어떤 그 모델이라던가 어떤 하나의 그 목표 언어를 갖다가 마들링을 만들어서 학생들이 연습할 수 있도록 제시할 수 있는 거죠. 이 세 가지가 사실은 아까 말한 네 가지 타입. oral synchronous, 그 다음에 oral asynchronous, written synchronous, written asynchronous 네 가지의 요 세 가지 전략이 다 제시가 될 거예요. 여러분이 앞으로 학습을 하시게 될 때. 그래서 이제 여기 부분을 잘 염두에 두시는데요. 자, oral synchronous environment에서 코렐링은 학생들의 집중이 가르치고자 하는 목표 언어에 집중되도록 유도하는 겁니다. 이거는 간단하죠? 그쵸? 지금 저도 여러분이 저한테 집중하도록 뭐를 하고 있습니까? 지금 계속? 소몰이. 소몰이 아시죠? 네, 지금 그거 하고 있습니다. 네. 두 번째. 그래서 목표 단어나 구를 반복하는 겁니다. 자, 예를 들면 제가 오늘은 계속 저는 망고 주스를 좋아해요. 근데 망고 주스를 좋아하는데 그 중에서도 특히 이제 뭐 예를 들어서 망고 주스를 제가 필리핀에 놀러 가서 망고 주스를 아침에도 먹고요, 점심에도 망고 주스를 먹고요, 저녁에도 망고 주스를 먹고요, 또 가는 데마다 망고 주스를 먹었어요. 저의 목표 언어는 지금 여기서 뭡니까? 망고입니다. 원래는 맹고라고 발음하라고 로버트 교수님이 그랬는데 급하다 보니 망고로 발음을 했습니다. 네, 자, 그래서 이렇게 반복하는 겁니다. 자, 그 다음에 linguistic trap은 뭐냐면 교사가 학생이 배워야 할 것을 정하는 겁니다. trap은 뭡니까? 이렇게 틀을 만들어야 되는 거거든요. 그래서 무작위로 배우게 하는 게 아니라 교사가 딱 정해서 우리 학생들에게 요만큼, 아니면 이 학생이 비기너면 요만큼, 어드밴스드면 이만큼. 그래서 그 트랩을 선생님이 정하시는 겁니다. 만약에 학생에게 정할 때 너무 많이 정하게 되면 효과가 없겠죠. 그래서 그 부분에서 이 부분이 참 중요하고요. 자, 세 번째, 보통 그래서 이미지나 텍스트나 어떤 그런 메모를 이용하실 수 있어요. 자, 마지막 전략이 마들링인데요. 이거는 학생들이 말하는 것을 이해할 수 있도록 선생님이 그 부분에 대해서 모델이 되어주거나 그걸 제시를 해주는 겁니다. 그래서 여기 세 가지가 아주 중요하죠. 자, 그런데 요거의 경우에는 뭐 verbal expression이라든가 diagram이라든가 emphasizing the part of text라든가 그래서 이런 것들을 이용해서 시각적으로 학생들한테 주어서 이해할 수 있도록 그래서 이렇게 이제 제시를 해주는 부분입니다. 자, 세 가지 뭡니까? 코렐링 두 번째, linguistic trap 세 번째. 예, 요게 아까 제가 말한 네 가지 타입에 계속 나옵니다. 네 가지 타입에. 자, 그러면 자, 충분한 양의 피드백을 제공해야 되는데요. 보통 이제 피드백을 제공할 때는 우리가 직접적으로 틀렸습니다 라고 말을 할 수도 있고 그렇지 않고는 제가 예를 들어서 she go to school so 로버트 교수님이 고쳐줄 수 있죠. 아주 implicit하게 어떻게 고쳐줄 수 있을까요? She goes to school. 예, 이렇게 고쳐주는 거. 저분들의 논의는 나중에 두 분이 알아서 해결하게 말씀드리겠습니다. 네, 자, implicit recasting입니다. 다시 한번 이제 말을 반복해주면서 틀린 거를 고쳐주는 거죠. Did you say she goes to school? Yeah. Yeah. 오케이. 자, next. 급해요, 우리 지금. 네. 자, oral asynchronous environment는요, 실제 시간이 아닌 학습자 또는 교사가 자신의 시간에 실시하는 환경인데 주의하셔야 될 게 있어요. 단조로운 환경 가능성을 만들 수도 있어요.
그래서 컨텐츠에 따라 좀 달라지긴 하겠지만 그래서 이런 경우는 블렌디드 러닝이 좀 적합한데 페이스 투 페이스라던가 온라인 가끔 저희 사이버 같은 경우가 이제 블렌디드 러닝을 이제 활용하는 경우도 있고 네 이제 이런 부분이 되겠죠. 사실은 수업 특히 온라인 강의는 단조롭게 되면은 학생의 동기부여가 떨어집니다. 그래서 그 부분이 또 가장 중요하고 그럼 학생들이 집중을 안 하게 되고 그러면서 교수님들은 강의 평가를 못 받게 돼요. 네, 그렇죠. 아 가슴 아파요. 여러분 강의 평가 잘 주세요 나중에. 네. 네, 자. 그다음에 이제 oral asynchronous environment의 경우에 이제 학생들한테 어텐션을 하기 위해서는 보통 랭귀지 폼을 이용하거나 타임 얼러팅을 이용해서 그 부분에 학생들의 집중을 좀 끌어들일 수가 있는 거죠. 중요합니다, 이 부분은. 자, 그 다음에 이제 oral asynchronous environment에 코렐링을 위해서는 오디오를 더빙한다던가 아니면은 뭐 새로운 오디오 더빙을 만든다던가 그래서 학생들한테 이제 그런 부분을 주고 중요한 거는 피드백을 제공해야 돼요. 이 피드백이 있어야 학생들은 동기부여를 받게 되는 건 거죠. 네. 자, 그 다음에 이제 링귀스틱 트랙의 경우에는 학생들이 나중에 다시 사용하고 반복할 수 있게 해줘야 되는 겁니다. 그래야 그 부분이 학생들이 학습의 효과를 가질 수 있는 거죠. 그렇게 되면 학생들한테 뭐를 지원하게 되는 거죠? 아까 학생한테 지원할 때 두 가지를 지원해야 된다 그랬는데 아카데믹 서포트입니다. 그러면 학생들이 이런 것들을 이용해서 동기부여를 받게 되고 다시 공부를 하게 되면 교사는 아카데믹 서포트를 하게 된 거죠. 지금 우리가 한 거는 제가 이론을 다 따로따로 얘기했지만 알고 보면 사실은 다 서로 연결이 된 부분이 되겠습니다. 자, 그 다음에 이제 oral asynchronous environment에서 모델링의 경우에는 자신의 시간을 가지고 선생님이 그 모델링을 만들고 그 다음에 많은 양식과 결합해서 할 수가 있습니다. 그래서 그게 이제 좋은 점이 되겠죠. 자, 그래서 여기의 경우에는 어떠한 그 오센틱한 모델링을 위해서는 뭐 원어민을 사용한다던가 아까처럼 제가 아우 발음이 좀 어렵다 정말 로버트 교수님의 오센틱한 발음을 듣는 거고요. 자, 그 다음에 또 하나 비디오를 사용해서 실제 리얼 라이프를 적용시켜 주게 되면 아까 처음에 나왔던 바로 뭡니까? 테크놀로지를 이용한 수업에 있어서 좋은 점이 뭐였습니까? more 오센틱하다는 그 내용이 있었죠. 네. 자, 그래서 synchronous 자 이제 두 파트 남았습니다. 자, 우리 힘내죠. 자, synchronous written environment의 경우에는 여러분 뭐라고 되어 있습니까? chat, oral, text, message. 끝나갈 때 되니까 좀 더 힘이 나는 거죠, 지금. 네. 자, 그래서 여기에 보시면 뭐라고 되어 있는지 읽어봐 주시겠어요? Communication to form a coherent message. 자, writing의 경우에는 사실 우리가 한국말 메시지도 보게 되면 처음에 내가 뭐라고 얘기를 하려고 했다가 나중에 되면 바뀌어버리죠. 도대체 하고 싶은 얘기가 뭔데? 이렇게 물어보죠. 그런 것처럼 굉장히 코이런트한 응집이라 그래요. 굉장히 우리가 연결성이 긴밀한 어떤 글을 이제 텍스트로 써줘야 된다라는 게 이제 목적에 있고요. 물론 이 텍스트 메시지는 뭐가 가능하죠? 그렇죠. 그래서 여러분 텍스트 메시지 온 거 다 어떻게 하죠? 저장하시죠. 그러다가 이제 보면 나중에 필요할 때 찾아볼 수 있죠. 네, 그게 이제 장점입니다. 자, 그래서 이 synchronous written environment는 학생들을 갖다가 어텐션을 끌어들이기 위해서는 뭐를 해야 되냐면 자, 지속적인 대화가 필요해요. 학생들하고. 자, 첫 번째 그러다 보니까 이전 대화를 참조해요. 이렇게 라이팅에서 이제 이전에 학생하고 주고받았던 어떤 그런 컨버세이션을 통해서 그 학생들의 어텐션을 끌어들이는 거고요. 두 번째는 특정 형태를 반복하는 거죠. 그래서 여러분이 아마 오하이오 그 스크립트에 보시게 되면은 반복적으로 went to the park 이런 식으로 해서 계속 나온 걸 보셨을 거예요. 목표하는 언어를 반복하는 거죠. 자, 그 다음에 이제 세 번째가 학생의 언어 사용법을 고쳐주는 거죠. 그렇게 함으로 인해서 학생은 아카데믹한 서포트를 받게 됨으로 인해서 훨씬 더 동기부여가 가능해지겠죠. 그 다음에 이제 코렐링 하는 방법은 다양한 미디어 매체를 이용하여 단어나 언어 형태를 반복하는 거예요. 사실은 뭐 예를 들어서 우리 이기택 학생처럼 별로 흥미를 못 느끼는 학생들 같은 경우는 다양한 매체를 이용해서 자극을 주게 되면 어떻겠습니까? 그 어텐션이 생기겠죠. 네, 그래서 다양한 미디어 매체가 필요한 거고요. 두 번째 똑같이 아까 제가 이 세 가지가 중요하다 그랬죠. 네 가지 타입의 다. 그래서 지금 계속 나옵니다. 링귀스틱 트랩은 학생이 과제나 대화를 간과하면 빠뜨리게 되면 교사가 이전 자료를 제공할 수 있습니까? 없습니까? 있죠. 그러면 예를 들어서 뭐 온라인을 통해서 아니면 사실 저는 제공하지 않더라도 여러분들이 찾아서 들을 수 있죠. 저희 사이버 같은 경우는 이번이 몇 주차 강의죠? 2주차 강의인가요? 2주차, 3주차 아니고요? 아직은. 그러면 2주차, 죄송합니다. 2주차 강의인데 예전 걸 못 들었어요. 그러면 들을 수 있죠. 찾아서. 그쵸? 예, 그렇게 해서 여러분이 하실 수 있고요.
자, 그 다음에 이제 이 부분은 사실은 그래머나 라이팅 티칭에 좀 효과적이라고 해요. 그래서 여러분이 나중에 활용을 하실 때는 이런 부분을 좀 활용하셔서 그래머나 라이팅을 가르치실 때 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이제 asynchronous written environment. 자, 마지막이에요. 자, 뭐라고 되냐. 코렐링을 하기 위해서는 플렉서블한 커뮤니케이션을 하셔야 돼요. 자, 예를 들어서 우리가 이렇게 지금 다 같이 있죠. 하지만 모두 대화를 참여시킬 때 이렇게 둘만 참여시킬 수도 있고, 그 다음에 모두 참여시키지 않고 뭐 다섯을 참여시키기도 있고, 어떠한 상황에 따라서 조절할 수 있다라고 플렉서블하게 할 수 있는데, 단 그렇게 되면은 참여를 하지 않는 학생도 있을 수 있겠죠. 그래서 선생님은 출석을 요구하실 수 있어요. 그래서 참여하라고. 그래서 여기 부분에서 그래서 코렐링을 하는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 학생들의 어텐션을 위해서 랭귀지 폼을 사용하고 학생들이 정확한 언어로 응답하고 발전시킬 수 있도록 학생들에게 시간적인 여유를 줘야 돼요. 그래야 학생들이 대답을 하게 되고, 만약에 예를 들어서 그렇지 않게 되면은 포기하게 되겠죠. 네, 그렇게 되면 이제 학생들이 어텐션 하는 것이 부족해지게 됐죠. 그래서 코렐링을 위해서는 시간에 의존적이게 되는 겁니다. 이 경우에는. 그래서 에이싱크로너스 루틴 경우에는 시간에 의존을 하게 되고, 학생은 또 컴포즈할 시간, 또 선생님은 실수를 확인할 시간이 있어야 됩니다. 그래서 있습니다. 이 경우에는. 자, 그리고 학생들은 서로 이제 자기가 언어 사용하는 거를 자기가 이해도 해야 되고, 내가 제대로 사용했는지 안 했는지 깨달을 수도 있어야 되고, 그걸 테일러 한다는 얘기는 그걸 내가 고치고 이렇게 바꿔보기도 해야 된다라는 그런 이제 내용이 되겠습니다. 자, 그래서 지금 보시게 되면, 지금 이 여러분 센츄링이, 이 발음이 어렵더라고요. 여러분, 플리즈. 네, 센츄링. 어렵더라고요, 이게. 제가 어제 여러 번 연습했는데, 자, 이 경우는 can be natural by targeting specific language forms and specific uses. 그래서 특별히 좀 어떤 목표하는 언어라던가 좀 세부적인 언어를 사용할 때 이제 이런 것들을 타겟팅으로 해가지고 사용하는 것이 굉장히 좀 이 부분에서는 좀 유리하다라는 내용을 얘기하고 있는 부분입니다. 그래서 자, 여기도 보시게 되면 이제 에이크로너스 루틴 인바이러먼트 경우에 선생님이 정하는 툴앱의 양이 중요해요. 그래서 만약에 스페시픽한 랭귀지 폼이라던가 보케블러리라던가 픽처라던가 이런 것들 컨버세이션에 넣으셔서 비기너 레벨의 경우에는 좀 작게 넣으시고, 그 다음에 어드밴스드 레벨의 경우에는 많이 넣으시고, 그래서 그 부분이 중요한 부분이 되겠습니다. 네, 자, 그 다음에 이제 마들링은 리튼 텍스트라던가 아니면 픽처라던가 비디오라던가 오디오를 이용해서 모델링을 제시하실 수가 있어요. 이 부분 같은 경우는. 그래서 라이팅 같은 경우는 특히 여러분이 모델링을 제시할 때 여러분이 스피킹을 하는 게 아니라 어떠한 그 글의 내용을 갖다가 그 화면에 보여주면서 마델링을 만들 수 있기 때문에 좀 더 여러분들도 시간적인 여유를 갖고 준비하실 수가 있겠죠. 그래서 준비를 하시고 후에 학생들은 또 그거를 보실 수가 있습니다. 왜냐하면 이거는 동시에 일어나는 것이 아니라 시간적 차이를 두고 일어나는 거니까. 그렇죠? 네. 자, 그래서 여기도 마찬가지로 피드백을 줄 때 대신 에이티크로스 리튼 인바이러먼트의 경우에는 학생들이 익스플리트한 피드백을 받을 때 학생들이 지울 수 없어요. 왜냐하면 동시에 하게 되면은 내가 그 자리에서 바로 뭐 지우거나 시간차가 없으니까 가능한데, 학생들은 일단 제출하면 어떻게 되는 거죠? 네, 끝이에요. 그쵸? 그래서 지울 수가 없어요. 그 다음에 이게 사실은 소심한 학생들한테는 좀 긍정적인 영향을 준대요. 그래서 서로 직접적으로 이렇게 피드백을 주게 되면 내가 틀릴까봐 걱정되잖아요. 근데 일단 요거의 경우에는 좀 소심한 학생들이 좀 이렇게 제출을 하고 날 수 있게, 그렇게 할 수 있고, 그 다음에 또 실력이 좀 좋은 학생들은 서로 동료 피드백도 가능하죠. 자, 임플리시트 피드백의 경우에는 학생 스스로가 문장을 만들도록 크리에이팅 하도록 유도를 하는 거예요. 이 부분을 통해서. 그리고 또 학생은 그러다 보니까 코렉션 할 시간이 있어요. 왜냐면 에이싱크로너스니까. 자, 그 다음에 이제 선생님은 실수를 알립니다. 어떤 표시라던가. 제가 아까 말이 빨라질 때 로버트 교수님이 귀를 만져주겠다 그랬어요. 근데 저 로버트 교수님을 쳐다볼 겨를이 없었어요. 네, 그래서 저기 구석에 있어서 자, 이렇게 심볼을 줄 수 있죠, 학생들한테. 왜 여러분도 그렇지 않나요? 오프라인 같은 경우는 사실 틀리면 막 표정이 막 이렇게 되면 학생들이 어떻죠? 눈치를 보면서 틀렸나 하고 이렇게 막 고치는 그런 어떤 심볼이라던가 텍스트라던가 사운드를 이용하실 수가 있습니다. 네, 제가 이제 끝났습니다. 네. All right, everyone. For those of you who are taking this class, this was a preview of next week. I know the class can be very difficult, so 잠깐만요, 1 second. Yeah. The class can be very difficult, so the information that we put together in this
is what you will need for your midterm, okay? So if you have any questions about the information that's in here, the concepts or the vocabulary, please send me a message or come and grab me today if you see me now, okay?